હવે હું સ્વાગત પ્રવચન માટે આમંત્રિત કરીશ ડોક્ટર રાજીવ પાંડેને. डॉक्टर राजीव पांडे. नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस बात की कि हमारे बीच गोपाल आए हैं. गोपाल समझ रहे हैं ना? गोपाल इटालिया, विशावदर से गुजरात की दिशा बदलने वाला व्यक्ति हमारे बीच बैठा हुआ है. वैसे तो गुजरात में 182 धारा सभ्य हैं, लेकिन नाम सिर्फ एक ही चलता है, दो ही चलता है, और दोनों शेर हमारे बीच बैठे हैं. सबसे बड़ी सौभाग्य की बात क्या है कि इस मंच पे जितने लोग मंचासीन हैं उसमें से मैक्सिमम लोग वापी की धरा को बहुत अच्छे से समझते हैं. गोपाल भाई इटालिया, आप सबको जो पुराने साथी हैं उनको याद होगा कि जब 2022 का नगर पालिका चुनाव था तो गोपाल भाई के ही संचालन में हमने वो चुनाव लड़ा था. पार्टी उस तरीके से चुनाव के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन गोपाल भाई चाहते थे कि चुनाव लड़ा जाए. 14 दिनों के अंदर 27 उम्मीदवार खड़े करे गए और 14.कुछ% वोट आए. कुछ साथियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बट थोड़ी चूक रह गई. और इस बार गोपाल भाई आए हैं तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं वापी नगर पालिका की. और इस बार समस्याएं कैसी हैं, क्या हैं, ये सबको पता है. चेतर भाई निरंतर प्रवास करते रहते हैं वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में. यशोदान भाई पीछे 2 हफ्ता पहले होके गए हैं, तो यहाँ की सारी आबो हवा, सारी व्यवस्था की जानकारी इनको है कि समस्या क्या है. हम समस्या के सामने ही खड़े होके ये आयोजन प्रयोजन कर रहे हैं. ये जो ब्रिज है 2 साल में बनने की बात हुई थी. वापी की सबसे बड़ी समस्या ये ब्रिज है. दूसरे पक्ष के लोग इसकी नजर उतार रहे हैं और सामने सत्ता वालों के साथ बैठ के नजारे देख रहे हैं. ये व्यवस्था चल रही है. प्रदूषण से लेके सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत बुरी है. यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पे जो सरकारी स्कूल है, इस ठंडी के मौसम में स्कूल के बच्चे आज भी फर्श पे बैठ के पढ़ रहे हैं. ये गुजरात की शिक्षा व्यवस्था है. सरकारी अस्पताल तो है, लेकिन दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है. और उससे बड़ा सौभाग्य या दुर्भाग्य ये समझ लीजिएगा, धारासभ्य यही का, मंत्री यही का, कॉर्पोरेटर यही का, सब कुछ उनका है, बस कोई सुनने वाला नहीं है. पर ये सिर्फ वापी की समस्या नहीं है, निकटवर्ती सारे क्षेत्रों की तकरीबन यही समस्या है. अभी एक तत्काल की एक समस्या के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जो कि सब गोपाल भाई को, चेतर भाई को और यशोधन भाई को सुनने के लिए यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हैं. ओवाड़ा गांव के अंदर एक लॉलीपॉप दिया कल बीजेपी वालों ने. कहा कि वो जो डंपिंग यार्ड बन रहा है ना वो नहीं बनेगा, लेकिन कोई कागज नहीं दिया. साले माफ कीजिएगा, पूरे साल भर हमसे कागज मांगते हैं और जब कागज देना होता है तो नहीं देते. फोटो खिंचवाया मंत्री श्री के साथ, फोटो खिंचवाया मुख्यमंत्री के साथ, और वाड़ा वालों को लॉलीपॉप देके भेज दिया. आज दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ तालुका पंचायत तक आपकी चिट्ठी दबी रहेगी. तालुका पंचायत के बाद वहां पे डंपिंग यार्ड बनेगा. और वलसाड़ नगर पालिका का बहुत बड़ा, जो पीछे जब यशोदान भाई आए थे तो इसका खुलासा किया था उन्होंने, उसके बाद उनकी नींद खुली और समस्या वही की वही है. ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं. यूं कहा जाए कि वलसाड़ कहीं न कहीं समस्याओं के केंद्र में स्थित हो गया है. एक बार मंचासीन तमाम लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत. आप आए हैं और आशा है कि आप आगे भी आते रहेंगे और यहाँ पे जो आंदोलन है, जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे. समय देंगे कम से कम वापी को और वलसाड़ को. बहुत बहुत धन्यवाद. આભાર રાજીવભાઈ. ભાઈ આ લોકો ભાજપવાળા એમ કે અમારી પાસે ચાણક્ય છે, એમ કે અમિતભાઈના નામ. અમારી પાસે પણ ચાણક્ય છે. આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાતના ચાણક્ય શ્રી મનોજભાઈ સોરઠિયા
સંગઠન મંત્રીને આમંત્રિત કરીશ કે આપણે સંબોધે. બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. આજે વાપીમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં બહેનો અને આટલી મોટી સંખ્યામાં ભાઈઓ આમ આદમી પાર્ટીની આ સભામાં જોડાયા છે. આપ સૌ ઘણા સમયથી અહીંયા રાહ જોઈને બેઠા છો અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓને આમ આદમી પાર્ટીને આશીર્વાદ આપવા આવ્યા છો. આપ સૌનું હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. સાથે આમ આદમી પાર્ટીના તમામ એવા કાર્યકર્તાઓ કે જે સતત પાર્ટીનો સંદેશને છેલ્લામાં છેલ્લા વ્યક્તિ સુધી લઈ જવા માટે સતત કાર્યરત છે, એવા તમામ સાથીઓને પણ અભિનંદન પાઠવું છું કે તમે આજે જે અહીંયા કરી બતાવ્યું છે એ અદભુત છે અને કાબિલે તારીફ છે. સાથીઓ, અહીંયા કેટલીક બહેનોએ આ ડમ્પિંગ સાઇટને લઈને સાહેબે વાત કરી એટલે તરત એમણે તાળીઓ પાડી અને વધાવી. વાપીની અંદર કે આપણા દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર વલસાડ જિલ્લો હોય કે આખું આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ક્લસ્ટર હોય, એ આખા દેશમાં એવું કહી શકાય કે સૌથી વધારે જો પૈસા રળીને આપતો કોઈ વિસ્તાર હોય તો એ આપણો વલસાડ જિલ્લો, આપણી આ વાપી અને આપણો આ વિસ્તાર છે. આમ છતાં આજે આપણી પાસે માત્ર એક નહીં, તમામે તમામ સમસ્યાઓ એની એ જ છે. પાણીની સમસ્યા, રોડ રસ્તાની સમસ્યા, દવાખાનાઓની સમસ્યા, રોજગારની સમસ્યા અને આપણા બાળકોના ભવિષ્યની આપણને સૌથી વધારે ચિંતા આજે છે. કોઈ એક પાર્ટીને આપણે 30 વર્ષ આપ્યા છે. જે ભારતીય જનતા પાર્ટી સત્તામાં છે એમને આપણે 30 વર્ષ આપ્યા અને 30 વર્ષમાં પણ જો આપણે આટલા હોશિયારી કરવી પડે, આટલા મજબૂર બની અને આપણા અધિકારો માંગવા પડે તો આપણે વિચાર કરવો પડે કે આ સત્તામાં બેઠેલી આ 30 વર્ષમાં સરકારે શું કામ કર્યું છે. આપણે આપણા દિલ ઉપર હાથ રાખીએ અને આપણને અંદરથી જવાબ આવે કે 30 વર્ષમાં આપણી આ હાલત હોવાનું કારણ માત્ર ને માત્ર એટલું છે કે આપણે વારંવાર ભાજપનું બટન દબાવ્યું છે, કમળનું બટન દબાવ્યું. એકની એક પાર્ટીને વારંવાર જીતાડી આજે સત્તામાં બેઠેલા લોકો જે છે એમને હવે તમારા વોટની જરૂર નથી. એ વોટ ખરીદતા થયા. કોઈ કામ લઈને જશો તો સાંભળવા પણ કોઈ તૈયાર નથી. હજારો કેસો સરકારના વિરોધમાં તમે કોર્ટમાં જોશો, હજારો રજૂઆતો, આંદોલનો, માંગણીઓ, પણ આ સરકાર હવે આ સાંભળવા તૈયાર નથી, કેમ કે એમને હવે આ વાતની જરૂર નથી. આજે તમે જો કે આપણે આપણી સ્થિતિ કેવી છે. આપણા પર અહીંયા બેઠેલા તમામ જેટલા પણ આ કેમ્પસમાં બેઠા છે, આપણે ઓછામાં ઓછી એક લોન હપ્તા તો ભરતા જશું. એટલું લેણું આપણા ઉપર છે કે આપણે બે છેડા ભેગા કરવા માટે દિવસ રાત એક કરીએ, પણ આપણે આપણા ઘર પરિવારને સુખીથી શાંતિથી જીવી શકે એટલી સન્માનજનક જિંદગી આપી શકવા તૈયાર નથી. એટલું આપણી પાસે ક્ષમતા નથી. અને બીજી બાજુ આજે જ એક રિપોર્ટ આવ્યો છે, એડીઆર કરીને એક સંસ્થા છે, એમણે છેલ્લા 10 વર્ષના સાંસદોનો જે એમના સંપત્તિમાં વધારો છે એનો રિપોર્ટ છાપ્યો છે. તમે રિપોર્ટ વાંચજો. તમામ નેતાઓની સંપત્તિ 1,000 ગણી વધી છે. એક બેનની સંપત્તિ 17 કરોડમાંથી 147 કરોડ પહોંચી ગઈ અને આ 10 વર્ષની અંદર આપણે પાયમાલ થયા છે. આ જોવાની વાત છે કે આપણે કઈ દિશામાં જઈ રહ્યા છે. આ દેશને ધર્મના નામના, જાતિના નામના ઇન્જેક્શનો આપીને મતની જે ચોરી કરનાર પાર્ટી છે એ પાર્ટી એ બરબાદીનું સૌથી મોટું મૂળ છે. આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી બરબાદીનું મૂળ છે. વાપીની અંદર આજે નહીં, હજી 50 વર્ષ સુધી પણ આ પાર્ટીને જીતાડતા રહેશો. કોઈ ભલીવાર થવાની નથી. ક્યારેય તે આપણી સમસ્યા સુધરવાની નથી. એક પુલ તૂટશે, બીજો તૂટશે, નવો બનશે, 1 વર્ષમાં પાછો તૂટી જશે. ગુજરાતની આ સ્થિતિ છે. 30 વર્ષમાં ટકાઉ રસ્તાઓ નથી આપી શક્યા, સારું પીવાનું પાણી નથી આપી શક્યા અને માત્ર ને માત્ર તમે જુઓ તો આજે ભાજપના જે કાર્યાલયો છે, ભાજપના જે કમલમ કાર્યાલય છે એ 5 સ્ટાર હોટલો જેવા બનેલા છે. અને આપણી પાસે આપણા ઘરની અંદર એક નવી છત નથી લઈ શકાય, ઘરનું ઘર ન કરી શકાય એવી સ્થિતિ છે. એટલા માટે ગુજરાત માટે આજે એક નવી આશા અને એક નવો વિકલ્પ શોધવાની જરૂર છે. અને ગુજરાતમાં વર્ષોથી એવું કહેવાતું કે ગુજરાતની અંદર કોઈ વિકલ્પ નથી, ક્યાં જશો? ભાજપ વારંવાર લોકોને કહેતી
કે તમારી પાસે કોઈ વિકલ્પ નથી, ક્યાં જશો, અમને જ લાવવા પડશે. પણ આજે ગુજરાતની જનતા કહે છે, વાપીના મેદાનની અંદર આટલી મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત આપ લોકો કહો છો કે ગુજરાતની અંદર વિકલ્પ છે, ગુજરાતની અંદર આમ આદમી પાર્ટી વિકલ્પ છે, ચેતરભાઈ વસાવા વિકલ્પ છે, ઈશુદાનભાઈ ગઢવી વિકલ્પ છે, ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા વિકલ્પ છે. ગુજરાતની અંદર આગામી દિવસોની અંદર આ નેતાઓ જે છે એ ગાંધીનગરની ગાદી ઉપર બેસવાના છે. અને પરિસ્થિતિ ત્યારે બદલાશે જ્યારે આપણે આપણું નેતૃત્વ પેદા કરીશું. કોઈ કંપનીના માણસો, કોઈ ઉદ્યોગપતિના માણસો, કોઈ મોટા નેતાના દીકરાઓ આ સ્થિતિ બદલી શકે એમ નથી. આપણી વચ્ચેના આપણા જેવા યુવાનો આજે આ ગુજરાતની સ્થિતિ બદલી શકે એમ છે. અને એટલા માટે ગુજરાતને આમ આદમી પાર્ટી નામનો એક નવો વિકલ્પ પેદા કરવાની જરૂર પડી છે. સ્થિતિ એ છે કે નેતાઓ પર વારંવાર આપણે ભરોસો કર્યો છે, નેતાઓને વારંવાર આપણે મત આપ્યા છે, એમની રેલીઓમાં ગયા છે, એમને આપણે જે કીધું એ રીતે એમના કાર્યક્રમોમાં ગયા છે, આપણે એમને મત આપ્યા છે, મત અપાવ્યા છે. પણ આપણું કામ કરવાની વારી આવે ત્યારે કામ કરવાના એ લોકોએ અનેક બહાનાઓ શોધી રાખેલા છે. એટલે હવે કામ થાય એવું ત્યાં નથી. અને એટલા માટે ગુજરાતની અંદર આજે તમે જો સમગ્ર ગુજરાતની અંદર એક નાની એવી પાર્ટી, એક સામાન્ય પાર્ટી, આપણા જેવા લોકોની પાર્ટી, જેની પાસે કોઈ પૈસા નથી, જેમની પાસે કોઈ પીઠબળ નથી, માત્ર ને માત્ર એક હોય તો એ હિંમત છે. અને એ હિંમત છે લોકોની સેવા કરવા માટે, એ હિંમત છે લોકોના આશીર્વાદ માટે. તમારા જે આશીર્વાદ મળે છે એને લઈ અને ચેતરભાઈ વસાવા દિવસ રાત એક કરી અને ગુજરાતના લોકોની લડાઈ લડે છે. એ બે વાર ભાજપની જેલમાં જઈને આવ્યા. કેમ? કેમ કે ભાજપને સવાલ પૂછવાનું કામ, એમની નીતિઓને વખોડવાનું કામ અને લોકોના હિત માટે એમને લડવાનું પસંદ કર્યું છે. ભાજપ એમને વારંવાર જેલમાં નાખ્યા. એમ છતાં તમે જોતા હશો કે ગુજરાતમાં કોઈ એક ધારાસભ્ય આપણા વિસ્તાર માટે બોલતો હોય, આપણા વિસ્તાર માટે લડતો હોય અને જેલમાં પણ જતો હોય તો એ ભાઈ ચૈતર વસાવા છે. ચૈતર વસાવા ગુજરાતની નવી આશા છે. વિસાવદરની જનતાએ ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીને આશીર્વાદ આપ્યા. સમગ્ર ગુજરાતની નજર જયારે વિસાવદર ઉપર હતી ત્યારે વિસાવદર એક નવો વિકલ્પ શોધી દીધો. અને ભાજપ અને કોંગ્રેસ આ ભેદી ગયેલા નેતાઓને સંદેશ છે કે જે વિસાવદરમાં થયું એ સમગ્ર ગુજરાતમાં કરીશું. જેમ એક ગોપાલ ઇટાલિયા વિસાવદરમાં પેદા થયો એમ ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી ગોપાલ ઇટાલિયા પેદા કરવાનું કામ ગુજરાતની જનતા હવે પોતે કરશે. ગુજરાતની જનતાને ભાજપે બહુ નીચા આંકવાની કોશિશ કરી છે, આપણને નવાલા સાબિત કરવાની કોશિશ કરી છે. પણ હું કહેવા માંગુ છું કે ગુજરાતની અંદર ગુજરાતની જનતાએ જ્યારે જ્યારે આ દેશને જરૂર પડી ત્યારે ગાંધી અને સરદાર પેદા કરવાનું કામ કર્યું છે. આ વખતે પણ આપણે ગલી ગલીથી ચૈતર વસાવા, ઈશુદાન ગઢવી, ગોપાલ ઇટાલિયા પેદા કરવાનું કામ કરવાનું છે. આપણે પોતાની પાર્ટી પેદા કરવાનું કામ કરવાનું છે. આપણી પોતાની પાર્ટી હોય, સામાન્ય લોકોની પાર્ટી હોય, જે સામાન્ય લોકોના વીજળી, પાણી, રોડ, રસ્તા, શાળાઓ, દવાખાનાઓ માટે કામ કરે, નહીં કે આ ઉદ્યોગપતિઓના માટે મોટા મોટા પ્રોજેક્ટો અને કાર્યક્રમો ઉપર કામ કરે. આ લૂંટવાની લૂંટ હવે બંધ કરવી હોય તો આમ આદમી પાર્ટીની અંદર આપણે સૌએ જોડાવવું પડશે. આપણા ઘરેથી બહેનો, દીકરીઓ, યુવાનોને રાજનીતિમાં આગળ કરો. આમ આદમી પાર્ટી એક એવું પ્લેટફોર્મ છે કે આપણા દીકરાઓને નેતા બનાવશે. ચૈતર વસાવાના બાપા ક્યારેય સરપંચ નહોતા, ગોપાલ ઇટાલિયાના બાપા ક્યારેય સરપંચ નહોતા. આમ આદમી પાર્ટીની અંદર સૌએ હિંમતપૂર્વક આ લડાઈ લડી. આજે ગુજરાતની અંદર સૌથી મજબૂત કોઈ ધારાસભ્ય હોય, સૌથી લોકપ્રિય કોઈ ધારાસભ્ય હોય તો આ બંને ધારાસભ્યો આપણા માટે ગુજરાતમાં લોકપ્રિય ધારાસભ્ય. લોકોનું કામ કરવાની હિંમત ક્યાંથી આવે? લોકોનું કામ કરવાની હિંમત આપણા જેવા પરિવારોમાંથી આવતા દીકરાઓને આવે. કેમ? કે એને લોકોની પીડા સમજાય. આજે કરોડપતિઓના દીકરાઓ જે સત્તામાં બેઠા છે, જેમણે કોઈની ગરીબી જોઈ નથી, જેમણે કોઈની નિશાળ જોઈ નથી, એ આપણા બાળકોને શાળાઓ આપવાનું કામ નહીં કરે, આપણા વડીલો માટે દવાખાનાઓ બનાવવાનું કામ નહીં કરે. એ માત્ર ને માત્ર કંપનીઓના ખિસ્સા ભરવાનું કામ કરશે. અને એટલા માટે દેશને સૌથી વધારે સંપત્તિ આપનાર, સૌથી વધારે ટેક્સ ભરનાર આપણું આ વાપી, આપણું આ સાઉથ ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર સૌથી વધારે સુવિધાઓનો અભાવ છે. અનેક પ્રશ્નો છે. પ્રશ્નો લેવા જઈએ તો અહીંયા પાનાના પાના, ખટારાના ખટારા ભરાય એટલી એપ્લિકેશનો થાય એમ છે, પણ સાંભળવા વાળું કોઈ નથી. તકલીફ એ વાતની છે કે સાંભળવા વાળું કોઈ નથી. અને હવે
આપણે કરગવાનું બંધ કરી અને રાજનીતિમાં આપણે આવવાનું છે. હું આ સલામ કરું આ બહેનોને કે આટલી ઠંડીમાં પણ સમય પહેલા જમવાના સમયે પણ અહીંયા આવીને બેઠા છે. આપ સૌને સલામ કરું છું. અહીંયા આવેલા ઉપસ્થિત તમામ યુવાનોને સલામ કરું છું કે તમે અહીંયા ઉપસ્થિત છો. તમારી અહીંયા ઉપસ્થિતિ અમને આશીર્વાદ મળે છે. અમને લડવાની શક્તિ ક્યાંથી મળે? અમને લડવાની શક્તિ આપ સૌના આશીર્વાદથી મળે. તમારા મોઢા જોઈ, આપણા કપડા જોઈ અને ગુજરાતના લોકોની આ પીડાઓમાંથી મુક્ત કરવાના સંકલ્પ સાથે આમ આદમી પાર્ટી આજે ગુજરાતની અંદર સતત મહેનત કરે છે, સતત સંઘર્ષ કરે છે. અને જો તમે આશીર્વાદ આપશો તો આવનાર દિવસોની અંદર પણ આ સત્તામાં બેઠેલી ભાજપને હરાવી શકાય અને ઘર ભેગી કરી શકાય એ ક્ષમતા આજે ગુજરાતની અંદર છે. અને ગુજરાતના આપણે જેને કઈ ગણતા નથી એવા લોકો ભેગા થઈ અને આ સત્તામાં બેઠેલા તાનાશાહોને ઘર ભેગા કરવાનું કામ આપણે કરવાનું છે. આપ સૌના આશીર્વાદથી આ શક્ય છે. આપણે આગામી ચૂંટણીની અંદર હમણાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી આવશે. અહીંયા મહાનગરપાલિકા બની છે. મહાનગરપાલિકાની અંદર આપણે લડવાનું છે. તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયતમાં લડવાનું છે. અને આપણા જેવા આપણા વચ્ચેથી લોકોને આજે નેતા બનાવવાનું કામ આપણે કરવાનું છે. આ માત્ર એક સભા નથી. અહીંયા આપણે ક્રાંતિનું બિગુલ ફૂંકવા માટે ભેગા થયા છે. અહીંની સભા કાયમ માટે દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર આમ આદમી પાર્ટીની આ સભા કાયમ માટે યાદ રહેવી જોઈએ. અહીંથી સંકલ્પ લઈને જવાનું છે કે હવે પગ પલોટી વાળીને બેસીશું નહીં, શાંતિથી બેસીશું નહીં. આમ આદમી પાર્ટીનો પ્રચાર જ્યાં જઈએ ત્યાં કરીશું. નોકરી ધંધાની સાથે સાથે પ્રચાર કરીશું અને જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં આમ આદમી પાર્ટીને ટેકો કરીશું. સાથીઓ, આપણે આ પાર્ટીને આપણી પાર્ટી તરીકે મોટી કરવાની અને આ પાર્ટી માન્ય અરવિંદ કેજરીવાલજીએ ભ્રષ્ટાચારની સામેની લડાઈમાંથી પેદા કરી અને આજે ગુજરાત અને દેશની અંદર એક નવા વિકલ્પ તરીકે આગળ વધી રહી છે. આપણે સૌ એક થઈશું. આપણે સૌ આ નેતાઓના પ્રપંચોને જાણીશું તો ગુજરાતની અંદર હવે પરિવર્તન દૂર નથી, પરિવર્તન નજીક છે. એની સેમીફાઇનલ આ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી છે અને આ સેમીફાઇનલમાં આપણે જીતવાનું છે. જીતથી ઓછું આપણને કંઈ ન જોઈએ. અને તમારા આશીર્વાદ હશે, તમે મહેનત કરશો તો 100% વાપીની અંદર આપણે જીતી શકવાના છે. આજે આ સરસ મજાની સભા અને સરસ મજાનું આયોજન કરવા બદલ હું આમ આદમી પાર્ટીના એવા તમામ નિષ્ઠાવાન કાર્યકર્તાઓને સલામ કરું છું કે જે દિવસ રાત એક કરી અને પોતાની ક્ષમતાઓથી પણ વધારે પાર્ટીને પોતાનું આપી અને ગુજરાતની અંદર આવી અનેક જગ્યાએ આમ આદમી પાર્ટીને આગળ લઈ જવાનું કામ કરે છે. આમ આદમી પાર્ટીના સંદેશને ગુજરાતની અંદર ખૂણે ખૂણે સુધી છેલ્લામાં છેલ્લા વ્યક્તિ સુધી લઈ જવાનું કામ કરે છે. આવા નિષ્ઠાવાન કાર્યકર્તા હોવા એ આમ આદમી પાર્ટી માટે આપણા સૌના માટે ગર્વની વાત છે. આવા કાર્યકર્તાઓ આજે ભાજપ કે કોંગ્રેસ પાસે નથી. પોતાના ઘરના પૈસા, પોતાની તાકાત શક્તિઓ લગાવી અને આમ આદમી પાર્ટી માટે જે કામ કરે છે તમામ નિષ્ઠાવાન સાથીઓને સલામ કરું છું. ફરીથી એક વખત આપ સૌ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા, આપ સૌ આવ્યા, આમ આદમી પાર્ટીને આશીર્વાદ આપવા આવ્યા, આપણા નેતાઓને સાંભળવા આવ્યા. હું આશા રાખું છું કે અહીંથી આપણે જે લઈને જઈએ એ અહીંયા એનો સંદેશ આપણે છેલ્લામાં છેલ્લા વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડવાનો છે. અને એક બાંયધરી આપું છું કે તમે જે લડાઈ લડો છો, તમે ડમ્પિંગ સાઇટની સામે લડાઈ લડો, તમે બ્રિજની સામે લડાઈ લડો, કંપનીઓની સામે લડાઈ લડો, તમે જો હિંમતપૂર્વક આગળ હાલશો તો પહેલી લાઠી ખાવાવાળા આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ છે, પહેલી ગોળી ખાવાવાળા આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ છે, જેલમાં જવાવાળા આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ છે. પણ તમે આગળ ચાલશો તો આ લડાઈ ઓર મજબૂત બનશે. અમે એકલા હાથે લડી શકીએ નહીં, તમારા ટેકા વગર લડી શકીએ નહીં. જ્યાં જરૂર પડશે ત્યાં આમ આદમી પાર્ટી આગળ છે. નેતૃત્વ લેવા આગળ ચાલો, નેતાઓ બનવાનું કામ આપણે સૌએ કરવાનું છે. ફરીથી એક વખત આપ સૌને સલામ. ભારત માતા કી જય. જય જય ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર મનોજભાઈનો. સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું આપણને. હવે હું આમંત્રિત કરીશ આદિવાસી ટાઈગર એવા માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી ચેતરભાઈ વસાવાને કે આપનું માર્ગદર્શન આપે. આજની પરિવર્તન સભામાં અહીંયા મંચસ્થ ઉપસ્થિત અમારા માર્ગદર્શક અને ગુજરાત પ્રદેશ આમ આદમી પાર્ટીના પ્રમુખ એવા ઈસુદાનભાઈ ગઢવી સાહેબ, સાથે મારા સાથી મિત્ર આપણા લોકલાડીલા ધારાસભ્ય એવા ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાજી, જેમને આપણે હમણાં સાંભળ્યા, આમ આદમી પાર્ટીના સંગઠનના મહામંત્રી મનોજ સરોઠિયાજી, સાથે આ ઝોનના પ્રભારી અને ઇન્ચાર્જ એવા રામભાઈ ધડુકજી, સાથે વલસાડ જિલ્લાના પ્રમુખ એવા જીતુભાઈ, લોકસભાના ઇન્ચાર્જ એવા પાંડેજી, સાથે પૂર્વ પ્રમુખ જયેન્દ્રભાઈ, સંગઠન મંત્રી કમલેશભાઈ અને મંચસ્થ તમામ આગેવાનો,
સાથે સાથે આજની આ સભામાં મહાનગરપાલિકા વાપીમાંથી પધારેલા તમામ વડીલો, માતાઓ, યુવાનો અને આપણી આ કાર્યક્રમને પ્રસારિત કરવા માટે પધારેલા મીડિયાના મિત્રો, અહીંયા કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાય એના માટે ખડે પગે ઉભેલા પોલીસ અધિકારી મિત્રો, બધા માટે એકવાર આપણે જોરદાર તાળીઓ પાડી લઈએ. સાથીઓ, અમે અડધા કલાક લેટ પડ્યા એનું કારણ અહીંયા નજીક એક ફાટક છે. તમે બધા ફાટક જોઈ હશે, જોઈ છે ને? પેલું નાકું 3 વખત પડ્યું, ચોથી વખતે અમારો વારો આવ્યો છે. એકવાર પડ્યું, અમે પાછા થોડા આગળ આવ્યા, પાછું પડ્યું, પાછા આગળ આવ્યા, ત્રીજી વાર પડ્યું તો પણ નંબર લાગ્યો, ચોથી વખત એ નાકું ઉભું થયું ત્યારે અમે આવ્યા અને લેટ થયા છે. એટલે આ લેટ થવાનું કારણ તમને બતાવવું જરૂરી છે. અમે જ્યારે 15મી મે 2022 ગુજરાતમાં પરિવર્તન યાત્રા આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા કાઢવામાં આવી હતી અને ઉમરગામથી એનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે પણ આ નાકામાં અમે અટવાયા હતા. આજે 4 વર્ષ થઈ ગયા, આજે પણ આ નાકામાં જ અટવાઈએ છીએ. આ ભાજપનો વિકાસ છે. ત્યારે સાથીઓ, આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા છે. અહીંયા એશિયાની બીજા નંબરની ઔદ્યોગિક વસાહતો છે. ઘણા આપણા પરિવારના યુવાનો, વડીલો આ કંપનીઓમાં કામ કરે છે. ત્યારે ગુજરાત સરકાર, ભારત સરકાર મોટા મોટા બણગાઓ ફૂંકે છે, પણ જે બંધારણમાં કામદારો માટેની જોગવાઈઓ છે, પણ જે બંધારણમાં કામદારો માટેની જે વ્યવસ્થાઓ છે, જે કાયદાઓ બનાવ્યા છે, એ કાયદાઓ આજ દિન સુધી એક વર્કરો માટે, કામદારો માટે આ સરકાર લાગુ કરાવી શકી નથી. સરકાર માત્ર ઉદ્યોગપતિઓનું સાંભળે છે. ક્યારેક પણ કોઈ કામદાર પોતાના પીએફ નથી મળતા, ક્યારેક મેડિક્લેમ નથી મળતા, ક્યારેક કોઈને આકસ્મિક ઘટના ઘટે એને વળતર નથી મળતું, ક્યારેક કોઈને કે જ્યારે પણ કોઈ વર્કર કંપનીમાં કામે લાગે છે પહેલા દિવસથી જ એને મિનિમમ વેજીસનો કાયદો 1948 અંતર્ગત જે પણ ધારા ધોરણ મુજબ એને લઘુત્તમ વેતનદારો હોય એ પ્રકારે એને 8 કલાકના કામમાં શ્રમિક, કુશળ શ્રમિક અને બિનકુશળ શ્રમિક તરીકે 3 સ્લેબમાં એને એ મહેનતાણું આપવાની જોગવાઈ આ સરકારમાં કરી છે. પણ આજે કંપનીઓ અમલ નથી કરી રહી. બંધારણની જોગવાઈ હોવા છતાં એમના અધિકારીઓ અમલ નથી કરી રહ્યા, એમનું એસોસિએશન અમલ નથી કરી રહ્યું, એના કંપની કારખાનાના માલિકો અમલ નથી કરી રહ્યા. આજે કેટલી કંપનીમાં આપણા લોકો 10-10 વર્ષથી કામ કરે છે, 8-8, 10-10 વર્ષથી કામ કરે છે, હજુ પણ એમને પગાર સ્લીપો આપવામાં આવતી નથી. કેટલો પગાર છે એમને એ આપવામાં આવતું નથી. આજે સરકાર કહે છે કે અમે કામદારો માટે કામ કરીએ છીએ, પણ બંધારણમાં એની જોગવાઈ છે કોઈ પણ વર્કર કામ કરે એને 12% પીએફ એના પોતાના પગારમાંથી કપાય અને 12% પીએફ એ સામેની કંપનીએ જમા કરવાનું હોય અને એ 24% લેખે એ કામદારને મળવું જોઈએ. આજે 8-8, 10-10 વર્ષથી આપણા લોકો કામ કરે છે, પોતાનું પીએફ તો 12% કપાઈ જાય છે, પણ કંપનીનું પીએફ કપાતું નથી, એમને મળતું નથી. કંપનીની પીએફની બુક એમને આપવામાં આવતી નથી, કંપની સાથે પીએફની લિંક એમને જોડવામાં આવતા નથી. એ જ પ્રકારે બોનસની કાયદામાં જોગવાઈ છે 1948, 1965 જે પણ બોનસના કાયદા બન્યા છે એમાં 8.33% બોનસ આપવાનું દર વર્ષે, વાર્ષિક પેકેજના 8.33% બોનસ આજ દિન સુધી આ કંપનીઓ આપણા વર્કરોને આપતી નથી. એ જ પ્રકારે તમે જોયું છે 8 કલાકનું વર્ક કરવાનું, પર ડે 8 કલાક, અઠવાડિયાના માત્ર 48 કલાક કામ કરવાનું હોય છે, છતાં આ કંપનીવાળાઓ આપણા લોકોને 8 કલાકની જગ્યાએ 12 કલાક કામ કરાવીને શોષણ કરે છે. એનું વળતર, એની ઓવરટાઈમ માટેની 2 ગણા રકમ આપવાની જોગવાઈ છે, છતાં કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરીને કોઈ પણ કંપની એ આપણા વર્કરોને ઓવરટાઈમ માટે 2 ગણી રકમ ચૂકવતી નથી. ત્યારે સાથીઓ, એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ એક્ટ 1947 હોય, એ સેલેરી નો એક્ટ 1948 હોય, એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ટ 1948 હોય કે બોનસનો એક્ટ 1965 હોય,
એ પીએફ ફંડનો એક્ટ 1952 હોય, તમામે તમામ એક્ટનો અહીંયા ઉલ્લંઘન થાય છે. છતાં સરકાર મૌન છે, કેમ કે ઉદ્યોગપતિઓથી ચાલતી આ સરકાર છે. ત્યારે અમે આ મંચ પરથી કહેવા માંગીએ છીએ, આમ આદમી પાર્ટી આવનારા દિવસોમાં વાપી જીઆઈડીસીમાં જેટલા પણ વર્કરો કામ કરે છે એ વર્કરોની સાથે જો કંપનીઓ શોષણ કરશે, અન્યાય કરશે, તો આમ આદમી પાર્ટીની આગેવાનીમાં દરેક કંપનીઓમાં જનતા રેડ કરવામાં આવશે. આમ આદમી પાર્ટીના અમારા જિલ્લા પ્રમુખ જીતુભાઈ દેસાઈ હોય, પાંડેજી હોય, કમલેશભાઈ પટેલ હોય, જયેન્દ્રભાઈ ગામિત હોય, મનીષભાઈ હળપતિ હોય, બધા જ આગેવાનો આવનારા દિવસોમાં વાપીના જીઆઈડીસીમાં જશે અને જ્યાં પણ અમારા કામદારો સાથે બંધારણમાં મળેલા એમના અધિકારો પ્રમાણે એમને પગાર સેલરી ના મળતી હોય, એમને બોનસ ના મળતું હોય, એમને પીએફ ના મળતું હોય, એમને મેડિકલ ક્લેમ ના મળતી હોય, એમને ગ્રેજ્યુએટી ના મળતી હોય અને એમને પગાર વધારો ના મળતો હોય, એમને કંપની એમ્પ્લોય તરીકે પરમેનન્ટ કરવામાં ના આવતા હોય, તો આવનારા દિવસોમાં આમ આદમી પાર્ટી એ તમામ કામદારો માટે લડવાની છે, એની અમે ખાતરી આપીએ છીએ. એ જ પ્રકારે સાથીઓ, હમણાં અમારા સાથી આગેવાનોએ જીગાભાઈ અમને આવેદન આપ્યું છે અને કહેવાય છે આવેદનમાં કે આદિવાસી વિસ્તારના 11 જેટલા ગામોને આ મહાનગરપાલિકામાં સમાવેશ કરવાની તજવીજ ચાલે છે. ખૂબ વિરોધ છે આ ગામોનો, છતાં સરકાર આ મહાનગરપાલિકામાં એમના કેટલાક બિલ્ડરોના કહેવાથી, કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓના કહેવાથી એમાં સમાવેશ કરવા માટે જબરજસ્તી ત્યાં મોકલે છે. ત્યારે સાથીઓ, આજે જેટલા પણ પોલીસ અધિકારીઓ છે એમના ફરજ માટે આપણી સાથે ઉપસ્થિત થયા છે, એવા તમામ પોલીસ અધિકારીઓ માટે એકવાર જોરદાર આપણે તાળીઓ પાડી લઈએ. પણ સાથીઓ, એટલું અમે જરૂર કહીશું કે આદિવાસી એ આજનો નથી. આદિવાસી આ ગામડાઓનો મૂળ નિવાસી છે. એ આદિવાસીથી બનેલી બિલ્ડિંગોમાં જ આજે કલેક્ટર પણ બેસે છે. એ આદિવાસી દ્વારા જેમાં પરસેવો પડેલો છે એ બિલ્ડિંગમાં જ આજે એસપી બેસે છે. આજે જે પણ ભવનો અહીંયા બન્યા છે એ આદિવાસી એ જ બનાવ્યા છે, આદિવાસીઓનો જ પરસેવો છે. ત્યારે આ મહાનગરપાલિકાના કમિશનર શ્રીને પણ કહીએ છીએ, તમે જે બિલ્ડિંગમાં બેસો છો એ બિલ્ડિંગમાં અમારા આદિવાસીઓનો પરસેવો છે અને તમારી આદેશથી કેટલાક અધિકારીઓ, ભાજપના નેતાઓના આદેશથી પોલીસને આ લોકો સામે, અમારા લોકો સામે ઘર્ષણમાં ઉતારે છે. ત્યારે એવા ચેમ્બર, એસી ચેમ્બરમાં બેસનારા, એ ચાહે કમિશનર હોય, એ ચાહે કલેક્ટર હોય, એ ચાહે એસપી હોય, એ ચાહે પ્રાંત હોય, એ ચાહે જમીન સંપાદન અધિકારી હોય, અમારા 11 ગામોના આદિવાસીઓને સંછેડવાનું કામ કરશો તો માત્ર 11 ગામો નહીં, ત્યારે દમણ, સેલવાસા, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશ ને રાજસ્થાનના આદિવાસીઓને પણ બોલાવવાની ફરજ પડશે તો લાખોની સંખ્યામાં અહીંયા ઉપસ્થિત થશે. અમારા આદિવાસીઓને બંધારણની આર્ટિકલ 244 અંતર્ગત પોતાના ગામમાં, પોતાના ગ્રામ સભાને રૂઢિગત પરંપરાઓને માન્યતા આપી છે. અમારા આદિવાસીઓની જળ જંગલ જમીનો પરના અમારા પ્રાવધાનો છે. પેસા એક્ટ 1996 અંતર્ગત ગ્રામ સભાની પરવાનગી વગર તમે આવી રીતના નગરપાલિકામાં અમારા ગામડાઓની જમીનો સંપાદન નથી કરી શકતા. અમારા આદિવાસીઓને આર્ટિકલ 200, આર્ટિકલ 330, 332 અંતર્ગત એ ગામોમાં, એ ચાહે ગ્રામ પંચાયતના સભ્ય હોય, સરપંચ હોય, એમને ગામોમાં અનામત આપી છે. એ રાજકીય અનામત તમે મહાનગરપાલિકામાં સમાવેશ કરીને ખતમ કરવાની વાત કરો છો. ત્યારે અમે એ પ્રશાસનને પણ કહેવા માંગીએ છીએ, અમે આદિવાસી સમાજ સાથે છે, આમ આદમી પાર્ટી આદિવાસી સમાજ સાથે છે. જ્યારે પણ અમારા લોકોને હેરાન પરેશાન કરવાનો પ્રયાસ કરશો, ત્યારે એ ચાહે પોલીસ હોય, એ ચાહે એસઆરપી હોય, કે ચાહે આર્મી તમે મૂકશો, અમે આર પારની લડાઈ લડવા માટે તૈયાર છે અમારા સમાજ માટે. આદિવાસી સમાજનો આટલો બધો યોગદાન છે. એમણે આ જીઆઈડીસીઓમાં પોતાની જમીનો આપી છે, નહેરોમાં જમીનો આપી છે, ભવનોમાં જમીનો આપી છે, તમારી હાઈ ટેન્શન લાઈનોમાં જમીનો આપી છે અને અમારા આદિવાસી સમાજને આજે રંજાડવાની વાત કરો છો. અમને તમારો વિકાસ નથી જોઈતો, તમારા વિકાસથી અમે દાઝેલા છે. જ્યારે પણ જરૂર પડે છે અમારા ગામડાઓને વિસ્થાપિત કરવાની વાત કરો છો. અમારા આદિવાસીઓએ આઝાદીના 78 વર્ષમાં માત્ર ને માત્ર વિસ્થાપિત કરવાનું કામ અમારા આદિવાસીઓનું થયું છે. અમારા સમાજે પોતાના ગામ, પોતાના સમાજ, પોતાના પ્રકૃતિ, પોતાના જાતિ સાથે છિન્ન ભિન્ન થઈ ગયા.
રહ્યા છે અને હજુ પણ અમારા સમાજને હેરાન કરવાની વાત કરે છે, ત્યારે આ મંચ પરથી એ પ્રશાસનના અધિકારીઓ, એ ભાજપના નેતાઓ સાંભળી લે, આ 11 ગામના લોકો એકલા નથી. જ્યારે પણ જરૂર પડશે આખા ગુજરાતના આદિવાસીઓ અહીંયા ઉપસ્થિત થશે અને જે દિવસે આદિવાસી સમાજ પોતાના સંવાદ અને સંવિધાન, આજે અમે તમારી સાથે સંવાદ અને સંવિધાનથી વાત કરીએ છીએ, જે દિવસે અમે અમારા સંવાદ અને સંવિધાન સાઈડ પર મૂકી દઈશું તે દિવસે તમારા પ્રશાસક, તમારા પ્રશાસન સામે પણ અમારી આરપારની લડાઈ થવાની છે. ત્યારે અમે ખાતરી આપીએ છીએ તમારા આ મુદ્દાને અમે અહીંયા નથી ઉઠાવવાના, અહીંયા જેટલા નથી ઉઠાવવાના. તમારા આ મુદ્દાને લઈને અમે વિધાનસભામાં પણ માન્ય ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા સાથે આ મુદ્દો ઉઠાવીશું. જરૂર પડશે આ સડક પર ઉતરીશું, જરૂર પડશે કલેક્ટરની ઓફિસનો ઘેરાવો કરીશું, જરૂર પડશે એસપીની ઓફિસનો ઘેરાવો થશે, જરૂર પડશે કમિશનરની ઓફિસના પણ ઘેરાવા થશે. મારા સાથી મિત્રો, મારી બહેનો, મારી માતાઓ, મારા યુવાનોને આજે અમે એ જ કહેવા માટે આવ્યા છે, તમે એકલા નથી. તમારો ભાઈ, તમારો દીકરો આજે તમારી વચ્ચે છે. જ્યારે જરૂર પડશે યાદ કરજો, જ્યારે જરૂર પડશે યાદ કરજો. આ મંચ પર ઉપસ્થિત તમામ લોકો જોઈ લેજો, અમે આંદોલનમાંથી, આમ આદમી પાર્ટી આંદોલનમાંથી ઉભી થયેલી પાર્ટી છે. આમ આદમી પાર્ટીમાં અમે જોડાયેલા છે. અમે આ પ્રશાસનના જેલો બેલોથી ડરવાવાળા લોકો નથી. રાતે 12 વાગે યાદ કરજો, રાતે 12 વાગે અમને યાદ કરજો. રાતે 12 વાગે પણ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર તરીકે અમે તમારી સાથે ઉભા રહીશું. રાતે 12 વાગે આવીને ઉભા રહીશું. આ મંચ પરથી કહેવા માંગીએ છીએ, જેટલા પણ લોકો અહીંયા છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના કેટલાક લોકો ડરાવે છે, દબાવે છે, ધમકાવે છે. આવાસ નહીં આપવા દઈશું, ઘોર તોડી પાડીશું, લાઇટ તોડાવી લઈશું, રેડ પડાવીશું. પણ આ મંચ પરથી કહેવા માંગીએ છીએ, એ ભાજપના લોકો સાંભળી લે, આ કોંગ્રેસ વાળા નથી. અમારા આમ આદમી પાર્ટીના એક પણ કાર્યકરને હાથ લગાડશો તે દિવસે તમારા બધાના મોર બોલાવતા અમને વાર નહીં લાગે. તે દિવસે મોર બોલાવતા વાર નહીં લાગે. અને જે અધિકારીઓ પણ, એ ચાહે જિલ્લા પંચાયતના હોય, ચાહે તાલુકા પંચાયતના હોય, ચાહે પોલીસ અધિકારીઓ હોય, એ ચાહે કલેક્ટરના અધિકારીઓ હોય, એના ધારાસભ્ય, એમના સાંસદ, એમના મંત્રીના ઇશારે અમારા લોકોની જમીનો છીનવવાનું કામ કરશે, તે દિવસે આદિવાસી પોતાના ઘરમાં ભાલિયા ફાલ્યા, તીર કામઠા અને તીર કામઠા અમે કઈ શણગાર માટે નથી મૂક્યા, એ લઈને પણ આવવું પડશે તો અમે આવી જઈશું. એ લઈને ઉતરવું પડશે, ઉતરીશું. તમે પાડલિયાવાડી જોઈ લેજો. પાડલિયાવાડી અમારા લોકો સાથે હેરાનગતિ થશે, તે દિવસે પાડલિયાવાડી પણ અહીંયા અમે કરવા તૈયાર છે. અમે કોઈના બાપથી ડરવાવાળા નથી. ત્યારે સાથીઓ, આજે એ જ ખાતરી આપવા માટે હું આવ્યો છું. મારી ટીમ સાથે અમે આવ્યા છે. કોઈએ ડરવાની જરૂર નથી. આ આપણી જમીન છે અને એ લોકોને જયારે જમીન જોઈશે, એ લોકોને જયારે કંઈ પણ જોઈએ તો ગામ સભાની પરવાનગી લો, ગામ સભાની સંમતિ લો, વ્યક્તિ સંમતિ લો અને બાદમાં જ મહાનગરપાલિકામાં સમાવેશ કરો. નહીં તો અમારા લોકોની સંમતિ વિના તમે પોલીસ અધિકારીઓને મોકલીને બારોબાર સમાવેશ કરવાની વાત કરશો, તે દિવસે અમે ચાકી લેવાના નથી, તે દિવસે અમે છોડવાના નથી. એ વાત સાથે જ આજે તમને અમે ખાતરી આપવા માટે આવ્યા છે કે આમ આદમી પાર્ટીનો એક એક કાર્યકર તમારી સાથે છે, એક એક નેતા તમારી સાથે છે. તમારે ડરવાની જરૂર નથી. તમારા ભાગની લડાઈ અમે લડવા માટે આવ્યા છે. આ વાત સાથે આજે જે પણ લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે, આજના કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો છે, એ તમામ આયોજક મિત્રો, તમામ પોલીસ અધિકારીઓ, તમામ મીડિયા મિત્રો, બધા જનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનીને હું વિનમું છું. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ, જય જોહાર. વાહ ચેતનભાઈ, મજા આવી ગઈ. ખૂબ ખૂબ આભાર ચેતનભાઈનો. ગજેન્દ્રજી શેખાવત અહીં કરણી સંઘના અધ્યક્ષ પધાર્યા છે, એમને હું સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરીશ. હાજર હોય તો ભલે. હલો, હવે આપણી વચ્ચે વિસાવદરના માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા ઉપસ્થિત છે. સોરી, હવે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત માનનીય પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી ઈશુદાનભાઈ ગઢવીને હું આમંત્રિત કરીશ કે આપને માર્ગદર્શન આપે. ટાઈગર અભી જિંદા હૈ. ઈશુદાનભાઈ ગઢવીને આમંત્રિત કરીશ.
જરા જોરથી એક નારો લગાડીશું ભાઈ. સ્પીકર થોડું વધારો, બરોબર કે નહીં? થોડું વધારો. હા. બોલો ભારત માતા કી ઇન્કલાબ. આજે એવો નારો અહીંથી છૂટવો જોઈએ કે ભાજપના નેતાઓની રાત્રે ઊંઘ હરામ થઈ જવી જોઈએ. ક્યાં આવી ગયા મિત્રો? આજે મને વાપીમાં, તમને કદાચ ખબર નહીં હોય પણ કહી દઉં, હું 2005-6-7 અહીંયા હું મોટરસાયકલથી બાઇકથી રિપોર્ટિંગ કરતો હતો વાપી, વલસાડ, દમણ, સેલવાસ, ડાંગ અને સમગ્ર આદિવાસી વિસ્તારમાં આદિવાસીઓની સમસ્યાઓ, જળ, જંગલ, જમીન, પૈસા એક આ મામલે ત્યારથી આપણી લડત ચાલુ હતી સાહેબ. 2005-6-7 આજે હમણાં ચંદ્રભાઈએ વાત કરી, અમારા લોકલાડીલા ધારાસભ્ય ગોપાલભાઈ. આજે 2 ધારાસભ્યો છે, 2027માં સભા અહીંયા થશે ને ત્યારે હું અહીંયા 10 મુંડા ધારાસભ્યો જોઈ રહ્યો છું. બરોબર છે કે નહીં? એટલે આ બધા 22 ધારાસભ્યો છે. મિત્રો આજે વાપીમાં એની આસપાસમાં રહેતા લોકોને હું ધન્યવાદ પાઠવું છું કે તમે કઈ રીતે જીવન જીવી શકો છો સાહેબ. હું બપોરથી આવ્યો છું, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે. બોલો, શ્વાસ લેવામાં થાય છે કે નથી થતી સાહેબ? પાણીનું પોલ્યુશન, હવાનું પોલ્યુશન, અને આ બ્રિજ બનાવે ભાજપ વાળા. ખબર નહીં આ જન્મમાં પૂરું થશે કે આવતી જન્મમાં, એ જ ખબર નથી પડતી. હમણાં મને ભાજપ વાળા એવું કહેતા હતા કે સુદાનભાઈ તમે વાપીમાં જાઓ છો સભા સંબોધન કરવા? મેં કીધું હા. મને કે તમે ગમે તેટલી સભાઓ કરી લ્યો પણ આ લોકો મત તો અમને જ આપશે. મેં કીધું કેમ ભાઈ? મને કે જુઓ એટલું બધું પોલ્યુશન કર્યું છે તમે, કે 2005માં હતા અહીંયા, આજે 25-26 આવી ગયું, 20 વર્ષ થયા. વાપીના હાલ કેવા છે મિત્રો? 20 વર્ષ પહેલા વાપી સારું હતું ને એના કરતા બદતર વાપીના હાલ છે. આ છે કે નથી ભાઈ? મિત્રો મને કે તોય અમને જ મત આપે છે. મને કે અહીંયા સૌથી વધુ ફંડ ભાજપના કમલમમાં, ભાજપ પાર્ટી પાસે સૌથી વધુ ફંડ જો કોઈ આપતું હોય તો વાપીના અને વલસાડના ઉદ્યોગપતિઓ આપે છે. આ તમને ખબર છે કે નથી ખબર? હમણાં ચેતરભાઈએ વાત કરી ને, 8 કલાકના 12 કલાક કરાવડાવે, આપણે પીએફ નો આપે, આપણે ઈએસઆઈ માં પણ ગડબડો કરે, આપણે હક અને અધિકાર નો આપે, અને જો આપણે અવાજ ઉઠાવીએ તો કહી દે કે અમે નોકરીમાંથી કાઢી નાખશો. મિત્રો તમારા મારા પરસેવાની કમાણી આ કંપનીઓ ચાલે છે, અને એ જ કંપનીઓના માલિકો, ભાજપના નેતાઓ તમને મારો લોહી ચૂસી નાખે છે. અને પરચો દેખાડવાનો સમય બાકી ગયો છે. આજે તમે વિચાર કરો, આજે સમય દિવસે ને દિવસે ખરેખર તો ઉત્થાન થવું જોઈએ. એમાં વાપી, વલસાડ, ઉમરગામમાં સેંકડો કરોડો રૂપિયા ફંડ ભાજપના નેતાઓ અને ભાજપ પાર્ટીને મળી રહ્યું છે. એના બદલામાં શું? અહીંયાના કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓ સારા છે, મારે કહેવું પડે, મેં તો અહીંયા કામ કરેલું છે. હું મિત્રો જયારે રિપોર્ટિંગ કરતો ત્યારે રાત્રે ફેક્ટરીમાં કઈ રીતે બોર નાખે, બોરથી ગંદુ પાણી દમણગંગામાં છોડતા હતા એના મેં શૂટિંગ કરેલા. રાત્રે આ એર પોલ્યુશન કરે, રાત્રે 12 વાગે શ્વાસ ન લેવાય, આવી સ્થિતિઓ હતી. મેં પૂછ્યું કે આજે પણ એ જ સ્થિતિ છે, એનું કારણ શું છે? મિત્રો ભાજપના નેતાનો જવાબ છે, મને કહી સુદાનભાઈ અમે ઉદ્યોગપતિઓને એવું કીધું છે કે તમારે પ્રજાને જેવી લૂંટવી હોય એટલી લૂંટી લો, એર પોલ્યુશન કરો, પાણી પોલ્યુશન કરો, ભલે એના 5 વર્ષ જીવનના ઓછા થઈ જાય પણ અમારું ભરણું ભરો એટલે તમારે ત્યાં કોઈ રેડ પડશે નહીં. તમારે ત્યાં કોઈ અધિકારી નહીં આવે, ન ઈડી આવશે, ન સીબીઆઈ આવશે, ન ઇન્કમટેક્સ આવશે, ન ફેક્ટરી ઇન્સ્પેક્ટર આવશે, ન બોઇલર ઇન્સ્પેક્ટર આવશે. મિત્રો આટલી હદે ભાજપ વાળા લૂંટ ચલાવે છે, અને છતાંય તમે ને હું ભાજપને મત આપીએ, એનું બટન દબાવીએ તો આમાં વાંક કોનો?
જોરથી બોલો, વાત કોનું છે? તો હવે આત્મા જગાડવી છે કે નથી જગાડવી? મિત્રો, આમ આદમી પાર્ટી વાળા અમે આમ આદમી લોકો છીએ. આમાંથી વિચાર કરો. રામભાઈ, મનોજભાઈ, જયેન્દ્રભાઈ, બેનશ્રી બેટા છે, કમલેશભાઈ, રાજીવભાઈ, આ બધા જીતુભાઈ, આ બધા સાવ સામાન્ય પરિવારમાંથી આવ્યા છીએ. અમારી પાસે સંપત્તિ નથી, અમારી પાસે સત્તા નથી, અમારી પાસે કોઈ એવી મોટી ફોજ નથી, અમારી પાસે એવી કંપનીઓ નથી, પણ છતાંય તમને ખાતરી આપીએ છીએ કે ભાજપનો મુખ્યમંત્રી તમારું સપોર્ટને કામ ન કરી શકે એવું આમ આદમી પાર્ટી વાળા પહેલી ગોળી ખાસેની જવાબદારી આપી દીધી. આજે હું અહીંયા આવ્યો, મને 11 ગામ વાળા મળવા આવ્યા હતા. મને કે ઈશુદાનભાઈ, મને આવેદન આપ્યું અને એમાં તમે વિચાર કરો, આ 11 ગામ અનુસૂચિત 5 માં આવે છે મોટા ભાગે. બરોબર છે કે નહીં? બરોબર છે કે નહીં? હવે એમાં ગ્રામ સભાનું ઠરાવ જોઈએ, એમાં મંજૂરી જોઈએ. મને એવું લાગે છે કે ભાજપના એક ઉદ્યોગપતિ છે અહીંયા ધારાસભ્ય, એમણે એવું કીધું પ્રજાને તો ખિસ્સામાં છે, પ્રજા મારે, હું હજારો કરોડની સંપત્તિમાં માલિક છું, હું હજારો કરોડ રૂપિયા ફંડ અપાવડાવું છું, હું ધારું એમ જ થશે અને છેલ્લે પણ રૂપિયા આપીને મતદાન કરાવડાવી લઈશ. ધર્મના નામે, જાતિના નામે, જ્ઞાતિના નામે હું પ્રજાને ભોળવી અને હું ચૂંટાઈ જઈશ. આટલી દાદાગીરી છે મિત્રો, ભાજપ વાળાની આટલી દાદાગીરી છે. તમે વિચાર કરો, આજે 11 ગામમાં હમણાં જ મને રમેશભાઈ કે કોઈ મળવા આવ્યા હતા છે ને, આર્યા, બરાબર છે, હું એમને બોલાવીશ હમણાં. એ મને મળવા આવ્યા, એ જિલ્લા પંચાયતના ભાજપના ચાલુ સભ્ય છે કે નહીં હમણાં પત્ની, અને એ પોતે ત્યાં ગામના સરપંચ છે, એના દીકરા પોતે પૂર્વ સરપંચ છે. મિત્રો, 5-7 સરપંચોના આગેવાનો મળવા આવ્યા. ભાજપ વાળા શું ધમકી આપી ખબર છે? અત્યાર સુધી લોકો મિત્રો રાત દિવસ ભાજપ માટે લોહી રેડતા હતા. અત્યાર સુધી ભાજપ માટે મત માંગતા હતા. અત્યાર સુધી ભાજપને એમ કહેતા હતા, આપણી જ્ઞાતિના આગેવાન બનીને આપણા સમાજ પાસે મત માંગતા હતા કે ભાજપને મત આપો, આપણો વિકાસ થશે. પણ જે દિવસે ભાજપને લાગ્યું કે હવે આ જમીનો કરોડ રૂપિયાની છે, અમારે આ જંગલવાળી જમીનો કોન્ક્રીટમાં ફેરવી નાખવી છે, મલાઈ લઈ લેવી છે, એટલે આવા એક ભાજપના અંતના કાર્યકર્તાઓને લાત મારીને કાઢી મૂક્યા. આ અસલિયત ભાજપ. હવે તમે મને કહો, આજે મેં એમને કીધું, લગભગ રમેશભાઈ જ નામ છે, મેં કીધું તમે પાપ કર્યું છે, પણ હવે પાપનો પ્રાશ્ચિત કરવાનો સમય પાકી ગયો છે. પાપ શું કામ ખબર છે? આજે આપણો જ્ઞાતિનો આગેવાન હોય, ભાજપ છે, એને મત અપાવડાવે છે. મત અપાવડાવે છે એટલે આ બ્રિજ બનતું નથી. મત અપાવડાવે છે એટલે તમે વિચાર કરો મિત્રો, આજે ગાંધીનગરમાં અમિત શાહની કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં મોટા પાયે આજે ગટરની લાઈન, ગટરનું પાણી બાળકો પીએ છે. ભાજપ બાળકોના જીવ લેવા ઉપર ઉતરી આવ્યું છે, છતાંય કોઈની તાકાત નથી કે એમને રોકી શકે. એટલું અહંકાર આવી ગયું છે, ચારે બાજુથી લૂંટ ચાલે છે. પણ મિત્રો, મને દુઃખ એ વાતનો થાય છે કે આપણી આત્મા જાગતી નથી હજી. તમારા મારા બાળક માટે સરકારી સ્કૂલ રહેવા ન દીધી, તમારા મારા બાળક માટે સરકારી શાળા રહેવા ન દીધી, સારી હોસ્પિટલ રહેવા ન દીધી, એમણે રોડ ના રહેવા દીધું, રસ્તો ના રહેવા દીધું. અને વાપીમાં રહેતો દરેક નાગરિક ભાજપને મત શું કામ આપે છે મને ખબર નથી. વાપીમાં રહેનારો દરેક નાગરિક ભાજપના કારણે 10 વર્ષ જિંદગીના ઓછા જીવે છે. બધા કેન્સર પીડિત રોગી થઈ ગયા છે બિચારા, વિવિધ રોગો થઈ ગયા છે. મિત્રો, આ પોલ્યુશન અંદર જાય, પાણીમાં આ લોકો બોરમાં, કંપની વાળા ઘણા સારા છે, એમણે ભાજપ વાળાને કીધું કે તમે જો ફંડ ઉઘરાવવાનો બંધ કરી દો ને તો અમે આ સીટીપી જે ઇન્ફ્લુએન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ છે એમાંથી પાણી રિસાયકલિંગ કરી અને દમણગંગામાં છોડીએ. ભાજપ વાળા એવું કીધું કે એવું બધું કરવાની જરૂર નથી, પ્રજા મરે તો મરવા દો. આપણા ક્યાં બાપના છે, આપણે તો એસીમાં ભરવાનું છે, ફિલ્ટર વાળું પાણી પીવાનું છે. એને કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. ઈ જેટલો મશીનનો ખર્ચો થાય ને એટલો ભાજપ પાર્ટીમાં મને ફંડ આપી દે. મિત્રો, આ રાક્ષસ છે, રાવણ જેવા છે, રાવણ જેવા. આજે તમારા મારા બાળકોનો જીવ લેવા ઉપર ઉતરી આવ્યા છે.
તમારા ને મારા ને બાળકને શિક્ષણ ના આપતું હોય વાંધો નહીં, ચાલી ગયું. હોસ્પિટલમાં સારવાર નો આપી ચાલી ગયું. પણ મિત્ર, આ નાના નાના ભૂલકા છે. આ ભૂલકું જયારે શ્વાસમાં આ ભાજપનું એર પોલ્યુશન લેશે, કંપનીઓનું ગંદુ પાણી પીશે, મિત્રોની જિંદગી ઘટી જાય કે નો ઘટી જાય? અને આ બાળકોથી વધારે આપણે શું છે? મને કહો, આ બહેનો, માતા, દીકરીઓ છે, બાળકોથી કોઈ વધારે હોય છે આપણા માટે? કોઈ હોય છે? તો મિત્રો, હવે તો આ જીવ ઉપર લેવા આવ્યા છે. હવે તો આપણે સુધરવું જોઈએ કે ના સુધરવું જોઈએ? હવે આત્મા જગાડવી જોઈએ કે ના જગાડવી જોઈએ? મિત્રો, આનાથી મોટી વાત એક મારે કરવી છે. આજે 20 વર્ષ પહેલા હું જયારે રિપોર્ટિંગ કરતો ત્યારે કંપનીઓની સામે પડ્યો. મારી ઉપર કંપનીઓએ ખૂબ ધમકીઓ આપી હતી, ડેફેમેશનની, માનહાનિની. ત્યારે રાત્રે હું એ જે ગંદુ પાણી છોડતા ને, મેં પૂછ્યું, મેં કીધું આ કરવાની શું જરૂર છે? મને કે અહીંયા બોઇલર ઇન્સ્પેક્ટરો આવે, અધિકારીઓ આવે, ચારે બાજુથી મિત્રો હપ્તા ઉઘરાવે છે અને ચારે બાજુથી ઈ ઉદ્યોગપતિઓએ હપ્તા આપવા પડે છે. અને એટલા માટે થઈ અને સારી કંપનીઓ પોતે રાખતા નથી, એટલે આ ગંદુ પાણી છૂટે છે. મિત્રો, ખાતરી આપું છું, 2027માં જો આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બની, તમારા બધાના આશીર્વાદ આવ્યા, આગામી મહાનગરપાલિકા વાપીની, એમાં પણ જો તમારા બધાના આશીર્વાદ આવ્યા, તો આ બધા રાત્રે છોડે છે ને, એને ખાલી એટલું જ કહેવાનું છે, કાલથી પોલ્યુશન બંધ થશે, કંપની બંધ થશે. ભાઈ લખી, આ બરોબર નિર્ણય છે કે નહીં ભાઈ? કારણ કે આપણે રૂપિયા જરૂરી છે, કંપની જરૂરી છે, ઉદ્યોગો જરૂરી છે, પણ એવા પણ ઉદ્યોગો જરૂરી નથી મિત્રો તમારા અને મારા બાળકનો જીવ લઈ લે. આજે વાપીમાં તમે રિપોર્ટ કરાવજો, આ બધા ડોક્ટરો બેઠા છે અહીંયા. મિત્રો, આપણા બાળકોને સંતાનો નથી થતા. આ વાપીનો રિપોર્ટ કહું છું તમને, વાપીના આસપાસના રસ્તા પર રહેતા લોકો માટે ખૂબ ચેતવણીરૂપ છે, જે ભાજપને મત આપે છે. કારણ કે એટલું બધું પોલ્યુશન છે, એટલી હદે આ લોકો કરપ્શન કરીને તમારી મારા જીવ સાથે ખિલવાડ કરે છે. દંપતીઓને સંતાન નથી થતા. ચેક કરજો, મને કહેજો, તમે ચેક કરજો. અને આજે હું આપને એક વસ્તુ કહેવા માંગુ છું કે આજે અહીંયા આપણે બેઠા છીએ, બધા માની લીધું કે વાત સાચી છે. ચેતરભાઈએ કીધું, મનોજભાઈએ કીધું, હમણાં હું કીધું, હું કહીશ, ગોપાલભાઈ કહેશે, તમને બધું સારું લાગશે. પણ આટલાથી સરકાર બને, આટલાથી સરકાર બને, એના માટે તમારે શું કરવું? આ બેધી બહેનો બેઠી છે, વેવાણો હોય કે ન હોય ભાઈ? દેરાણી હોય કે ન હોય? જેઠાણી હોય કે ન હોય? દીકરી દીધેલી હોય, અહીંયા ફોન કરી શકાય કે ન કરી શકાય? એને કહેવાનું કે ભાઈ, હવે ભાજપમાંથી તારો પતિ ભાજપમાં છે, એટલે પતિ મત ભાજપને નકાવડાવે છે. એના કારણે મારે પોલ્યુશનમાં રહેવું પડે છે. મારે અહીંયા વાપીમાં દીકરાને કોઈ દીકરી આપતું નથી. આ વાત સાચી છે? ક્યાં રહ્યો? તો વાપી રહી, આજુબાજુ રહી, તમને અહીંયા દીકરી ન દેવાય. વાપીમાં જો વાંઢાઓની સંખ્યા ખૂબ વધી ગઈ આસપાસ, છે કે નહીં? એટલે ખોકારો ગાવ છે કે નહીં? એ કેના કારણે જ ખબર છે? આ બધી પીડા છે ને, બધી સમસ્યાનો એક જ ઇલાજ છે, ભાજપ. એ હું તમને કહેવા આવ્યો છું. દવા શું છે? દર્દ શું છે? ભાજપ. દવા શું છે? આમ આદમી. ભાજપને મારો લાત, ઝાડુને આપો સાથ, સમસ્યાથી પાવો મુક્તિ. ફરીથી બોલું, તમે જોરથી બોલો. ભાજપને મારો લાત, આપને આપો સાથ, સમસ્યાથી પાવો મુક્તિ. આ બરોબર છે કે નહીં? અચ્છા, આમાંથી એક હજી જો હજી તો 2 લડવૈયા અમારા ધારાસભ્ય છે. આવા 150 ધારાસભ્ય હોય, કોઈના બાપની તાકાત છે અધિકારીની કે ઊંચો નીચો થઈ શકે? હે? અને આજે બધા એક ગરીબ માણસો છે, એના વરઘોડા કાઢે છે. એક 8 પાસ મંત્રી, સાચું કે નહીં? આપણી સરકાર આવશે ને એટલે ગરીબોને કહી દેશું કે આ જેટલા ભાજપ પર કાંડ કર્યા ને એના વરઘોડા કાઢો. વરઘોડા નીકળશે. અત્યારે ઈ ઉદ્યોગપતિની સરકાર છે. ઉદ્યોગપતિ રૂપિયો ના પડે,
પ્રજાને ખરીદવાની એની હેસિયતો છે એવું કે છે, પણ જે દિવસે જનતા જાગે છે, જે દિવસે મારી માતા બહેનો રાણી લક્ષ્મીબાઈઓ બહાર આવે છે, ત્યારે સારા સારા રાવણો છે ને નાશ પામી જાય છે. એટલે માટે હું આપને કહેવા આવ્યો. અને જનતા લડશે આ વખતે ચૂંટણી. અમે માત્ર નિમિત્ત છીએ. કાલે ચેતરભાઈ વસાવા ગયા હતા. ક્યાં ગયા હતા ભાઈ? કંપનીમાં ગયા હતા. ખબર? ઝઘડિયામાં એક કંપની હતી, મેટ્રિક્સ કંપની હતી. કંપની વાળાએ કીધું કે મારે ભાજપના એક દિલ્હીના નેતા જોડે સંબંધ છે, કોઈના બાપની તાકાત નથી અમારી બગાડી શકે. ચેતરભાઈનો ફોન આવ્યો, એમણે આંદોલન કર્યું. મિત્રો, ભાજપના નેતા જોડે સંબંધો રાખનાર કંપનીએ ઝૂકવું પડ્યું. આ તાકાત આમ જનતાની છે. અમે લડવાવાળા છીએ, લડીશું. આ 11 ગામમાં પણ હું કહું છું તમને, ખાતરી આપું છું, કહીને જાઉં છું. 11 ગામ ભેગા થાય, 11 ગામ નક્કી કરે. આદિવાસી શેર ચેતરભાઈ વસાવા જ્યાં સુધી સોલ્યુશન ન થાય ત્યાં સુધી તમારી સાથે ઉભો હશે. અમે અહીંયા પામવા નથી આવ્યા ભાઈ, બધું છોડીને આવ્યા છે. અને ભાજપના નેતાઓને મને ખબર છે, 20 વર્ષ પહેલા અહીંયા સ્કૂટર નહોતું કોઈની પાસે, સ્કૂટર નહોતું. અત્યારે મેં તપાસ કરી તો કે 500 એકરનું અહીંયા ફાર્મ છે, 200 વીઘાની જમીન આની છે, આ હોટલ ભાજપવાળાની છે, આ બિલ્ડિંગો ભાજપવાળાના બને છે. આ તમારો બાપ આવે ક્યાંથી ભાજપવાળો? મિત્રો, તમારા મારા પરસેવાની કમાણી છે. પણ હવે આપણી જો આત્મા જગાડીશું અને એક વ્યક્તિ, માન લો કે આ એક બેન છે, એને વેવાણ દેરાણી જેઠાણી આ બધા ભાજપવાળા 10 હોય, એને આપમાં લીએ તો 1000 બહેનો બેઠી છે. 10 બહેનો લીએ એટલે 10,000 થાય કે ન થાય ભાઈ? દર 5મા ઘરે આપણી એક આમ આદમી પાર્ટીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ હોય કે ન હોય? પછી ભાજપવાળા આવે લોલીપોપો આપવા તો એને વટાડે, ઉભી પૂછડીએ ભગાડે, નીકળ ભાઈ. તું મારા દીકરાને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ડોક્ટર નથી રહેવા દીધા, શિક્ષણ નથી રહેવા દીધું, પોલ્યુશન કરાવે છે. અને એટલા માટે થઈ અને મારે તને મત આપવો નથી ને, એ ગોળતોની સોસાયટીઓમાં ભાજપ પર કહેવાનું છે. મિત્રો, એક છેલ્લી વાત કરીને મારી વાત પૂરી કરીશ. હમણાં એક બેન આપણા ગુજરાતના રાણી લક્ષ્મીબાઈએ પોતાની સગાઈ તોડી નાખી. શું કામ ખબર છે? દીકરાવાળા જોવા આવ્યા દીકરીને, દીકરીવાળાને દીકરાવાળા ગઈમાં, દીકરાવાળાને દીકરી ગઈમાં, દીકરાના સંબંધીઓ ગઈમાં. દીકરા દીકરી ઉપર વાત કરવા ગયા અગાસી ઉપર. દીકરીએ પૂછ્યું કે તમે શું કરો છો? દીકરાને એટલે કીધું હું ભાજપમાં છું. શું કીધું? હું ભાજપમાં છું. દીકરી નીચે આવીને કીધું કે મારે સગાઈ કરવી નથી. હાથું દાખલું છે ભાઈ, છાપામાં આવેલું છે. આપણે પેલાની જેમ ફેંકવું નથી. હા, ભાઈઓ બહેનો કરીને કૂચ મારી દે. હમણાં બિહારની બહેનોને અત્યારે રડે છે. આજે બિહારની બહેનોને 75 લાખ બહેનોને 10,000 રૂપિયા ખાતામાં નાખ્યું હતું અરવિંદ કેજરીવાલજીના એના ડરથી કે ભાઈ આવું કરવા જેવું છે મહિને. આજે જ સમાચાર આવ્યા કે ચૂંટણી જીતી ગયા રાજા બાબુઓ અને પેલી યોજના બંધ કરી દીધી. પણ આ દીકરીએ જે કીધું સમજવા જેવી વાત છે. દીકરીએ એવું કીધું કે એમના મમ્મી પપ્પાએ પૂછ્યું બેટા એ ભાજપમાં છે, તને શું વાંધો? મને કે ના માં, મારે એની જોડે સંબંધ નથી કરવા. કેમ? તો કે ભાજપમાં છે. ભાજપ વાળા કહેશે તું બ્રિજ ખાઈ જા, આ ખાઈ જા. ભાજપ વાળા કહે તું રોડ ખાઈ જા, આ ખાઈ જા. ભાજપ વાળા કહેશે કંપનીમાંથી ભ્રષ્ટાચાર કરી રૂપિયા લઈ લે, પ્રજાને પોલ્યુશનમાં મારી નાખશે. અને એનો દીકરો મારા ઉદરમાં પાકેલો નાનો દીકરો મારે જોતો નથી. એટલા માટે આ કેટલી તાકાત સગાઈ ફોક કરી નાખી. અને હું તમને કહું છું, વેવાઈઓ વેવાણો ભાજપમાં એમ કહી દેવાનું કે આ ભાઈ આમ આદમીમાં આવો, નહીં તો સગાઈ તોડ. અમે બરોબર કીધું? કારણ કે આપણા દીકરાઓની જાન લઈએ છીએ, જીવ લઈએ છીએ યાર. આજે આ બાળક છે, આ બાળક અત્યારે વિચાર કરો, આ ડોક્ટર રાજીવ છે, એમની પાસે ચેક કરાવડાવો, પોલ્યુશન નો અંશ નીકળશે. થાય કે ન થાય? સાહેબ, સંતાનો નથી થતા, દીકરા દીકરીઓ નથી થતા. કપલને વાપીમાં રહેનારને
આ તો નોકરીઓ તમે આજુબાજુ રહો છો ને, તમને લાખ લાખ અભિનંદન. ઘણા પોલીસ વાળા મિત્રો મને કહે સુદાનભાઈ અમારી બદલી અહીંયા કરાવી દેવે ને. મેં કીધું અહીંયા ન જવાય ભાઈ, રૂપિયા મળશે બાકી તમારું 5 વર્ષ ઘટી જાય. આ ધંધો થોડો કરવા જેવો. અહીંયા હું દમણ ને નજીક હોય દાદરા નગર આવી. તો હું એમ કહું છું કે આજે આપણે સંકલ્પ લેવાનો છે કે આમ આદમી પાર્ટી માટે આજે તમે વિચાર કરો. આર્યું આવો, તમે આવો, ઉપર આવો. રમેશભાઈ છે ને, મુકેશભાઈ આવો, 2 જણા આવો. મુકેશભાઈ, રમેશભાઈ આવો બે. મિત્રો આજે આ માણસો ભાજપમાં ચાલુ જિલ્લા પંચાયતમાં હમણાં પરિવારજન છે, પોતાનો દીકરો સરપંચ છે, અને ભાજપ પર કેવા ખેલ કર્યા એ બાઈકો તો આપો જરા. બાઈક છે આપો, નહીં તો અહીંયા વાંધો નહીં. આવો આવો આવો. આ સાંભળો એટલે તમને ખબર પડે કે ભાજપની અસલિયત શું છે. અરે બોલો. મારે હિંમત કાઢી ડર હોય ભાજપ ગાડી કાઢી વાળો ડર છે. હિંમત કાઢવાનું. આજે અમારા 11 ગામની વેદના છે, જે અમારા દરેક ગામમાં ગ્રામ પંચાયત ચાલતી હતી અને દરેક ગામમાં સરપંચો હતા. અને સરપંચોનું દરેક ગામડામાં અને ગામડામાં બધા ટોટલી આદિવાસીઓ હતા અને બધા 5મી અનુસૂચિતમાં આવે છે. પણ અમારે ત્યાં ગઈ ડિસેમ્બરે કોઈને કઈ ખબર નથી અને રાત્રે લગભગ 3 વાગે, 12 વાગે, 1 વાગે એ લોકો દરેક પંચાયત પર ઘેરાવો કરીને પંચાયતને કબજામાં લઈ અને ગ્રામ પંચાયતમાંથી એ લોકો મહાનગરપાલિકામાં સમાવેશ કર્યો. એ સમાવેશ કરવા પહેલા અમે એમની પાસેથી એક બાંહેધરી માંગેલી દરેક સરપંચો કે અમારા ગામના લોકોને વિશ્વાસમાં લેવા માટે અમારા ગામ લોકોને પૂછવું પડે કે અમારા નગરપાલિકામાં ઘોષિત થવું છે કે ન થવું છે. જે બાબતે દરેક 11 ગામના લોકોએ વિરોધ કરેલો અને ગામ સભામાં ઠરાવ લખીને મોકલાવેલો, છતાં પણ તે ઠરાવનું પાલન થયેલ નથી. અને અમારી દરેક ગ્રામ પંચાયતને નાબૂદ કરી અને મહાનગરપાલિકામાં ઘોષિત કરી અને અમને આજે એવા રખડતા કરી દીધા છે કે મિત્રો, જે વેદના આજે હું મંચ પર કહેવા માટે આવ્યો છે ને આ અમારી વેદના બોલાવે છે. અને ઈસુદાનભાઈ ગઢવીએ કહ્યું કે અહીંયા પોલ્યુશન છે. આ જો મારા પર એલર્જી છે અત્યારે પણ, એ મારી એલર્જી હારી નથી થતી. બસ આટલું બોલી મારી વાણીને વિરામ આપો. નહીં, તમે ભાજપમાં છો બરોબર, કઈ વાંધો નહીં. તમે વિચાર કરો, આજે હાલત આ છે. આમને આજે ભાજપની અસલિયત ખબર પડી. હું એટલા માટે કહેવા માંગુ છું, એને કીધું ને પોલ્યુશન, હું 2005માં હતો ને 8માં મેં બદલી કરાવી લીધી હતી. હું અહીંયા પત્રકાર હતો. મને ખબર પડી કે અહીંયા ભાજપ વાળા સુધરશે નહીં જ્યાં સુધી ભાજપનું શાસન છે ત્યાં સુધી, અને આપણે અહીંયા પોલ્યુશનમાં મરવું નથી. એટલા માટે મેં બદલી કરાવી નાખી હતી. મારે મિત્રો બધા બદલી નહીં કરી શકે, બદલાય વાપી, વલસાડ, ઉમરગામ નહીં છોડી શકે. આનો એક જ ઇલાજ છે, આમ આદમી પાર્ટીની યુવા નેતૃત્વને સત્તા આપો, મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં સત્તા આપો, ઘરે ઘરે ત્યાં જ્યાં ઓળખતા હો ત્યાં પહોંચી જાઓ. ભાજપ વાળા રૂપિયા વેરે, ભાજપ વાળા ધમકીઓ આપશે, પણ તમે જો ઘરે ઘરે પહોંચી જશો તો મિત્રો આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનશે, આમ આદમી પાર્ટીનો અહીંયા મેયર બનશે. અને શું તમને ખાતરી આપું છું સાહેબ કે તમારા બાળકોનું જીવન છે ને જીવવા લાયક અહીંયા બનાવી દેશું. આ લડાઈ હવે આર્થિક નથી, આ લડાઈ અસ્તિત્વ ટકાવવાની છે. અને એટલા માટે હું હજી પણ કહું છું, જે પણ ભાજપના નેતાને એમ થતું હોય ભાજપ સારી છે, એકવાર ભાજપની સામે બોલી બતાવે, બીજે દિવસે ખાખી પોલીસનો દુરુપયોગ કરીને એના ઉપર ખોટો કેસ ન કરાવડાવે તો હું તમારો આજીવન ગુલામ બની જાઉં. સાહેબ આટલી હદે ઉતરી આવ્યું છે. આટલું તો અંગ્રેજોએ નહોતા ખાતા. આ મિત્રો 3 વર્ષ બ્રિજ બનાવે. હું મંત્રીને, મુખ્યમંત્રીને કહેવા આપું છું, ખાલી 1 મહિના સત્તા આપી દે આમ આદમી પાર્ટીને. જો 3 મહિનાની અંદર જો બ્રિજ ન બને તો ભાજપનો આજીવન ગુલામ બની જશે. તમે શું ધાર્યું છે? તમે શું કરવા બેઠા છો?
તમે પ્રજાને લૂંટવા સિવાય કઈ ઈચ્છતા નથી અને એટલા માટે હું મારી વિનંતી છે હાથ જોડીને. ઘણા લોકો શું કરે મિત્રો ખબર, કલાક થાય ને એટલે ભાગી જાય. તમારે બેસવાનું છે આ સભા પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી. હું કામ? તમારી તપસ્યા પણ જોવી છે. આ 30 વર્ષથી પેલા લૂંટ ચલાવે છે, બૂચ મારે છે, આપણે વાંધો નથી, આ તો સહન કરીએ. અને સભામાં 1 કલાક માટે પાછા ભાગવા મને ભૂખ લાગી. એવું નહીં ચાલે. અમે માન લો કે 1000 કિલોમીટર થી આવતા હોઈએ, તમારી ફરજ બને કે ન બને? અને અમે કહીએ ને એટલું ખાલી તમે કરો. આ બહેનો 10-10 મત નખાવશે ને કાલથી ફોન કરશે ને દેરાણી જેઠાણીને, એટલે ભાજપ વાળા ફફડી જાય. અને મંત્રીશ્રીને કહેવા માંગુ છું કે 11 ગામના લોકો જયારે તમારા ઘરની આંગણે સામે બેસશે ને ત્યારે તમારી ધ્રુજારી છૂટી જશે. અને આ જ પરિસ્થિતિ આપણે લાવી દેશું કે પ્રજામાં તાકાત છે. છેલ્લે એક નારો બોલાવીશું, બોલો ભારત માતા કી ઇન્કલાબ. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી સુદામભાઈનો. હવે હું આમંત્રિત કરીશ જેને હરાવવા માટે ભાજપે આખું પ્રધાનમંડળ લગાવી દીધેલું પણ ભારે બહુમતીથી જીતીને આવ્યા એવા લડાયક લીડર અને બાહોશ ધારાસભ્ય શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, વિસાવદરના બાહોશ લીડર અને જ્ઞાની ધારાસભ્ય શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાને હું આમંત્રિત કરીશ કે આપનું માર્ગદર્શન આપો. ગોપાલભાઈ. હલો, આ કાકા કંઈક કહેવા માંગે છે, 5 મિનિટ તમે કહી દો. આ તો આમ આદમી પાર્ટી બધાની પાર્ટી છે, બધાને બોલવાય દઈએ, બધાને આવવાય દઈએ અને સાથે રાખીએ. આપણું કઈ ભાજપ જેવું નથી કે બોચી પકડીને દૂર લઈ જાય. મંચ પર ઉપસ્થિત તમામ મહાનુભાવો, આજુબાજુ ગામથી પધારેલા મારા હું મિત્રો ખાલી એટલું જ કહેવાયો છું કે આજથી 10 વર્ષ પહેલા મારા ખેતરમાંથી પાવર ગીટની લાઈન ગયેલી. એના માટે હું છેલ્લા 10 વર્ષથી લડું છું, એકલો લડ્યો છું. અને કલેક્ટર પાસે પંચ ક્યાસ મુજબ, ભાવપત્રક મુજબ ભાવ નક્કી કરીને મારી ફાઇલ કમ્પ્લીટ બનાવેલી છે. છતાં આજે હું કલેક્ટર પાસે જાઉં તો નાયબ કલેક્ટર પાસે મોકલાવશે. નાયબ કલેક્ટર કે આટલા પૈસા કેવી રીતે અમે અપાવી શકીએ કે અરે તમારાથી પૈસા ન અપાવતા કે ધંધો કરવાની કોઈ જરૂર હતી. ખેતર તો મારું હતું ને. આજની તારીખે તમને એટલું જ કહું છું કે જે તે ખેડૂતોએ ખેતરો આપી દીધેલી છે, સંમતિ પત્રક આપેલી છે. અમારે તો અનુસૂચિ 5 લાગે છે, 244 એ લાગે છે, 1900 પૈસા એક્ટ 1990 લાગે છે, વન અધિનિયમ 2006 લાગે છે. કલેક્ટર જોડે મારી છેલ્લે 29/10/2025 ના દિવસ 1 કલાક મારી ફાઇટ થઈ. કલેક્ટર શું કહે છેલ્લે એને કીધું કે તમે કોર્ટમાં જાઓ. એમ મેં કીધું પહેલી તમે લાઈન બંધ કરાવો પછી હું કોર્ટમાં જાઉં. તો કલેક્ટરે ચોખ્ખી ભાષામાં કીધું કે તમે કોર્ટમાં જાઓ તો આ નિવાડો છે. તો શું મને કોર્ટમાં જવા માટે મારા ખેતરમાં સાંભળવા રહેલા? હું છેલ્લા 10 વર્ષ લડું છું અને હવે આ 10 તારીખે પાછો કલેક્ટર કચેરીમાં જવાનો છું. અને જ્યાં સુધી મારા પૈસા નહીં આપશે ત્યાં સુધી ફાઇટ આપવાનો છું. અહીંથી આખા ગુજરાતની જનતાનો કહેવા માંગુ છું કે મેં ફાઇલ કલેક્ટર પાસે એકલાએ જઈને બનાવેલી છે. તે ભાવપત્રક મુજબ બનાવેલી છે. અને જે તે વખતે તારીખ અને સમય સાથે હું કહેવા માંગુ છું કે એક કલમના ભાવ કેટલા થાય. કલેક્ટરશ્રીએ ગામના ખેડૂતો અને સાથે મળીને અમે કીધું તો એક કલમના ઝાડના 3.5 લાખ રૂપિયા થાય છે. રૂબરૂમાં કીધેલું છે. મારા પાસે સમય તારીખ સાથે નોંધેલું છે. અને તે પાવરગીર વાળા કે અમે આટલા પૈસા ક્યાંથી આપીએ? તો તમારે ધંધો કરવાની કોઈ જરૂર પૈસા નહીં અપાય. તો હવે પછી તમે મને સહકાર આપજો. મારી ફાઇલ આખા ગુજરાતના લોકોને આપીએ, બીજા રાજ્યના લોકોને કહેવા માંગુ છું કે મારી ફાઇલ કાયદેસરની બનેલી છે. અને આપણે તમારે મને સહકાર આપવાનો. હું તમને જાતે સહકાર આપીશ, જાતે ફાઇલ બનાવી આપીશ. અને 3.5 લાખ રૂપિયા કેવી રીતે થાય છે તે પણ મને ગણતા આવડે છે. હું
ભાઈ એટલું જ કહેવા માંગુ છું, આજ હું રિટાયર થયો છું ને મને 2 મહિના અને 5 દિવસ થયા છે, છતાં હું ને છેલ્લા 10 વર્ષથી લડું છું અને લડતો રહીશ, પણ તમે મને સાથ સહકાર આપતા રહેજો, એ જ હું તમને વિનંતી કરું છું. સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આભાર. તો હવે મારી વાત બહુ ટૂંકમાં રાખવાની છે, મારે સમય ઘણો થઈ ગયો છે ભાઈ. હા, અવાજ વધે એવું છે ને, તો વધારો છે. બસ અમારો હું કામ દબાવો છો અવાજ? ભાજપ વાળા દબાવે, માઇક વાળા દબાવે, તમારે બોલવાનું ક્યાં? કલેક્ટર અવાજ દબાવે, એસપી દબાવે, તમે બટન આમ હેઠું ઉતારી લીધું. ચડાવો આમ ઉપર, ભલે સંભળાય છે કામ વલસાડ સુધી. તો મિત્રો, તમે બધા અત્યારે આ ખૂબ મોડો સમય, આમ તો 9 વાગી ગયા, ઊંઘવાનો ટાઈમ કહેવાય ગામડામાં તો આ, પણ ઊંઘવાના ટાઈમે જાગો છો એટલે મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે ક્રાંતિ આવશે ગુજરાત આખાની અંદર, જરૂર આવશે. ઊંઘવાના ટાઈમે માણસ જાગે, અને એક વખત માણસ જાગી જાય ને પછી ભલભલા તાનાશાહોનું કઈ ઉપજતું નથી. આજ ગુજરાતની સૌથી મોટી સમસ્યા શું? ચૈતરભાઈએ લેબર વિશે, અલગ અલગ લેબરના, ફેક્ટરીના, કંપનીના બાબતે વાત કરી. ઈશુદાનભાઈએ પ્રદૂષણની, છોકરાઓની, રોજગારની વાત કરી, 11 ગામડાની વાત કરી. ભાઈ આવ્યા એમણે પોતાના ખેતરની વાત કરી. આ બધા જ પ્રશ્નો કરતા તે સૌથી મોટો પ્રશ્ન કયો? આ બધા જ પ્રશ્નો છે, એના બધા પ્રશ્નોમાં સૌથી મોટો આખા ગુજરાતનો પ્રશ્ન એ છે કે આપણી વાત સાંભળવા વાળો જ કોઈ નથી. સૌથી મોટો આ પ્રશ્ન છે આખા ગુજરાતમાં. કોઈ સાંભળે તો કહીએ, અને કહીએ તો થોડુંક કરે તો થોડીક પીડા ઓછી થાય. ગુજરાતની અંદર સૌથી મોટી સમસ્યા એ છે કે ગ્રામ પંચાયતમાં તલાટી મંત્રીથી લઈ મુખ્યમંત્રી સુધી કોઈ જનતાની વાત સાંભળવા તૈયાર નથી. બધા જ લોકો બોસ બની ગયા છે, બોસ, દાદા બની ગયા છે બધા. તમે જેવા એમની પાસે કંઈ પણ કામ લઈને જાઓ, કંપનીનું કામ લઈને જાઓ, કે પ્રદૂષણનું, કે ટાઉન પ્લાનિંગનું, કે મહાનગરપાલિકાનું, કે ગામડા ભેળવવાનું, કે કંઈ પણ, તો સામે બેઠેલો માણસ તમારી વાત બિલકુલ નહીં સાંભળે, તમને અડધૂત કરે, અપમાનિત કરે, ધક્કા ખવડાવે. આજ આવજે, કાલ આવજે, જતો રહે અહીંયાથી, નહીતર પોલીસ બોલાવું, આમ કરી નાખું, તારું કૂપન બંધ કરાવી દઉં. ધાક ધમકી મારે, અપમાનિત કરે, ધક્કા ખવડાવે, પણ આપણી વાત સાંભળે નહીં. આ ગુજરાતની સૌથી મોટી સમસ્યા છે. મારી વાત સાચી છે કે ખોટી? કોઈ આપણું સાંભળવા તૈયાર નથી. અને આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં આટલી બધી સફળ કેમ થઈ? બીજેપી અને કોંગ્રેસના માણસો તો એવું કહેતા હતા કે ગુજરાતમાં ત્રીજો પક્ષ નહીં ચાલે. નહીં હું હાલે, આ દોડે છે. જો આમ આદમી પક્ષે દોડે છે, ભાજપ વાળા ઉભા રોડે દોડે છે, એ દોડે છે, અમારી પાર્ટી દોડે છે. કેમ નહીં ચાલે ત્રીજો પક્ષ? ગુજરાતના ગામડાના માણસની વેદના જે સાંભળશે, ગુજરાતના આદિવાસીઓની પીડા જે પક્ષ સાંભળશે, ગુજરાતના એક એક માણસનો અવાજ જે સાંભળશે, એ પક્ષ ચાલશે, ચાલશે અને ચાલશે. કેમ કે આ સાંભળવા વાળી પાર્ટી છે, જનતાની વાત સાંભળે છે. 11 ગામના આગેવાન આવ્યા તો એને સાંભળ્યા, આ કાકા આવ્યા તો એને સાંભળ્યા. કોઈ હજુ કંઈક કહેવા માંગતો હોય તો એને સાંભળીએ. અમે તો ગરીબોનો, નાના માણસોનો પક્ષ છીએ, નાના માણસોની વાત સાંભળીએ, અને ઈશ્વરે અમને જે શક્તિ આપી છે એ શક્તિ પ્રમાણે નાના માણસને મદદ કરીએ. અમે પાર્ટી નાની છે, હજુ 5 જ ધારાસભ્યો છે, પણ તોય અમે સાંભળીએ છીએ એટલું નથી. સાંભળીને વાત વિધાનસભા સુધી પહોંચાડીએ અને સડકથી લઈ સંસદ સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરીએ છીએ. એટલે જનતાના આશીર્વાદથી આ પાર્ટી ચાલે છે. એક પાર્ટીએ કાન બંધ કર્યા છે અને આ પાર્ટીએ કાન ખોલ્યા છે અને ગુજરાતની જનતાની આંખ ખોલવાનું કામ કરે છે. અને અમે જયારે લોકોની આંખ ખોલવાનું કામ કરીએ, લોકોની વાત સાંભળીએ, લોકોને હિંમત આપીએ, મદદ આપીએ, તો ભાજપના પેટમાં નકલી તેલ રેડાય છે. અને એને એમ થાય છે કે આ ચૈતર વસાવા ક્યાંથી નેતા બની ગયા, આ ગોપાલ ઇટાલીઓ ક્યાંથી ધારાસભ્ય થઈ ગયો. એમને ગમતું નથી આ વાત.
હવે હું અને ચૈતરભાઈ એવા નાના એવા સામાન્ય સાધારણ પરિવારમાં જન્મેલા લોકો છીએ. ધારાસભ્ય તો આ તમારા બધાના આશીર્વાદથી, ગુજરાતની જનતાના આશીર્વાદથી બન્યા, નહીંતર ભાજપ વાળાનું ચાલે ને તો અમને સરપંચ ના બનવા દે. પણ અમે ગામડાના માણસો, નાના માણસો, ખેડૂતના દીકરાઓ, ગરીબના દીકરાઓ રાજનીતિમાં આવ્યા તો બીજેપી કોંગ્રેસને ગમ્યું નહીં. કેમ કે એમની તો બાપ દાદાની પેઢીઓ છે, એમનો તો ધંધો છે, એમની દુકાન છે રાજનીતિ. તમારે નહીં આવવાનું. ગરીબના છોકરા રાજનીતિમાં ના આવવા જોઈએ એવું માને છે. એ શું માને છે કે તમને ભજીયા તો ખવડાવી દીધા, તમારે શું ચૂંટણીમાં આવવાનું છે? તમને પૈસા તો આપ્યા, દારૂ તો પીવડાયો, ચિકન તો ખવડાયું, તમને બધું આપી દીધું. હવે તમારે શું રાજનીતિ કરીને કામ છે? તમારે નહીં આવવાનું. બટન દબાઈને જાઓ, જતા રહો. આપણને એવા માને છે કે તમને તો 200-500 હતા, ખવડાયું પીવડાયું. હવે શું છે? તમારે રાજકારણમાં આવવાનું નહીં, કઈ બોલવાનું નહીં, કઈ તમારે કઈ તમારો હક નથી. તમને તો દઈ દીધું, દેવાનું હતું. બીજેપી અને કોંગ્રેસ આપણને એવા માને છે. પણ અમે લોકોને પોતાના માનીએ છીએ, ગરીબોને અમારા માનીએ છીએ, અમારા વડીલ માનીએ છીએ, માવતર માનીએ છીએ. અને એટલે એમને માન સન્માન આપીએ, એમની વાત સાંભળીએ, એમને મદદ કરીએ. તમે જુઓ તો ચૈતરભાઈ, હું, ઈશુદાનભાઈ, આ મંચ ઉપર બેઠેલા બધા આગેવાનો રોજ તમને ક્યાંક ને ક્યાંક જનતા માટે લડતા દેખાશે. વાત સાચી કે ખોટી? અને બીજેપીના માણસો ધમકાવતા દેખાશે. ઓલા ગામના સરપંચને ધમકાવું, અહીંયા યુવાનોને ધમકાવું, અહીંયા પેલાને ધમકાવું, પેલાને ધમકાવું, આને ધમકાવું. એ રોજ ધમકાવવાનું કામ કરે છે. અમે રોજ જનતા માટે લડવાનું કામ કરીએ. અને એટલે હું તમને વિનંતી કરવા આવ્યો છું કે જરાક બધા પોતાનો આત્મા જગાડે, પોતાના મનને પૂછે કે આપણે બધા અહીંયા બેઠા મોટા ભાગના એ ભાજપને વર્ષો સુધી મત આપીને જ બેઠા છે. આપણે બધા, અને આટલા વર્ષો સુધી મત આપ્યા પછી આજ આપણી હાલત શું છે અને શું હોવી જોઈએ? તમે જે ભાજપના નેતાનું બટન દબાવ્યું, એ નેતા ક્યાં હતો ને ક્યાં પહોંચી ગયો? શક્તિ તમારા હાથમાં તો છે. તમે જેનું બટન દબાવો ને માણસ જમીન ઉપરથી આસમાન ઉપર પહોંચી જાય છે. પણ એના નસીબમાં હશે એ આસમાન ઉપર પહોંચી ગયો, આપણને 2 ફૂટ ઉપર તો લઈ આવે. એના નસીબમાં હશે તો બંગલા બની ગયા, પણ આપણા છોકરા માટે શાળા તો બનાવે. તમારા મતથી જે માણસે બંગલા બનાવ્યા, એ નેતાએ તમારા બાળકો માટે શાળા ન બનાવી. મત તો એટલા માટે આપ્યો હતો કે કાકા તું 50 કરોડનું બૂચ મારીને ભલે 2 બંગલા બનાય, પણ એક મારા છોકરાની શાળા બનાવી દેજે, એટલે બંનેનું થઈ જાય. આજ ભાજપના બધા નેતાઓ આલિશાન જિંદગી જીવે છે. અને ભાજપને મત આપનાર જનતા કોઈ ઘઉં ચોખાની લાઈનમાં ઉભો ઉભો અપમાનિત થાય છે. માણસ 4 કિલો ચોખા લેવા હોય, ઘઉં લેવા હોય, ખાંડ લેવી હોય, ગરીબ માણસે તો લાચારી કરવી પડે છે. પૈસા બાપા પ્લીઝ. અને સેજે તમે ઊંચા અવાજે બોલો, હક માટે બોલો કે આ ચોખા ખરાબ છે, તો સામી ધમકી આવશે કે તો હવે તારો કાર્ડ બંધ કરાવી દો, કૂપન માંથી નામ કઢાઈ નાખું, મામલતદારમાં ફોન કરી દો, એમ કરી દો, તેમ કરી દો. તમે જેને મત આપો એ માણસ કરોડપતિ થઈ જાય. અને તમારા અધિકારના ઘઉં લેવા હોય કે ચોખા લેવા હોય તો નમીને રહેવું પડે, ડરમાં જીવવું પડે, લાચારી કરવી પડે. શું કામ? મત તો આપણે આપો. આપણા જ મતથી બનેલો માણસ આપણને આવું દબાવી જાય, ડરાવી જાય તો શું કરવું જોઈએ? આપણે એ માણસને બીજી વાર આવવા દેવો જોઈએ, ના આવવા દેવો જોઈએ? પણ અહીંયા તો આવી જાય છે. અહીંયા તો દર ચૂંટણી એ જ આવી જાય છે. કોઈ પૂછતું નથી કે આ કેમ આવે છે. એવો તો શું એને ક્રાંતિ કરી નાખી છે કે આજ માણસ પાછો છૂટાઈ જાય? સામાન્ય માણસનું જીવન તો જોવો. આ 11 ગામની વાત કરું તમને, સરસ મજાની સમજો તમે કે આ આગેવાનો ખાસ ધ્યાનથી સાંભળજો. ભાજપના નેતા નહીં કે આ તો હું શું છે, થોડું ઘણું મારા મમ્મીએ ભણાવ્યો, વકીલ બનાવ્યો, અંગ્રેજી બહુ સારું ફાવે છે એટલે. નહીતર આ તો છેતરી જાય એવી ગેંગ છે આસપાસ. આ બાલીઠા, સાલવાવ, ચીરી, સરવાડા, ચાણોદ, કરવડ, નામદા, કંડોળ, મોરાઈ, વાતર અને કુંતા, આટલા ગામ એ વાપી મહાનગરપાલિકામાં લીધા. એનું જાહેરનામું અંગ્રેજીમાં આ ભાઈ મને આપી ગયા કે આટલા ગામ હવે પછી વાપી મહાનગરપાલિકામાં આવશે. આ તમામ ગામની જમીનો જે છે ખેડૂતોની, એ જમીનમાંથી 40% જમીન સરકારમાં વહી જશે. કે એ જમીન સરકારની એટલે કે વાપી મહાનગરપાલિકાની.
જેના નામની 7/12 છે એ બધાની 7/12 માંથી 40% જમીન વાપી મહાનગરપાલિકાની માલિકી થઈ જશે, 60% તમારી પાસે વધશે. એ 60% ની અંદર 10% જમીનમાં રોડ રસ્તાઓ બનશે, ગટર બનશે, નાળા પુલ બનશે, એટલે તમારી પાસે 50% જમીન બચશે. એટલે અત્યારે તમે 10 વીઘાના માલિક હશો, મહાનગરપાલિકામાં ભળ્યા એટલે તમે 5 વીઘાના નહીં રહો. પણ એક જાદુ છે આની અંદર અંગ્રેજીમાં. અહીંયા સાંસદ સભ્ય તો ભાઈ બહુ ચૈતરભાઈના વખાણ કરે છે, તો આદિવાસીઓ ન્યાય અપાવું. હમણાં હું અંગ્રેજીમાં ચોરી પકડું. આ મારા હાથમાં નોટિફિકેશન નંબર છે 1 જાન્યુઆરીનું 6141 નંબરનું નોટિફિકેશન છે. એમાં કુલ 1, 2, 3, 4 ને 5 ફકરા છે. એમાં છેલ્લો ફકરો લખ્યો એ બહુ મહત્વનો છે કે આ 11 ગામની જમીન 40% જમીન સરકારની થઈ જશે. પણ આ 11 ગામની અંદર હાલમાં જે સરકારી જમીન છે એનું શું? સરકારી ગૌચર, સરકારી પડતર, પંચાયતની જમીન એનું શું? તો આમાં અંગ્રેજીમાં લખ્યું છે કે એ જમીન મહાનગરપાલિકા હસ્તક નહીં જાય. તમારું આખું ગામ મહાનગરપાલિકા બની ગયું પણ તમારા ગામની સરકારી જમીન મહાનગરપાલિકાની જમીન નહીં બને. શું કામ? એ તો ભાજપ વાળાના ભાણિયાઓને, ભત્રીજાઓને, વેવાયોને આપવાની છે, એટલા માટે નહીં બને. અંગ્રેજીમાં એવું લખ્યું છે કે ફર્ધર ધ ગવર્મેન્ટ લેન્ડ સિચ્યુએટેડ વિધિન ધ એરિયા ઓફ વાપી મ્યુનિસિપાલિટી and gram panchayats mentioned in scheduled appended to the said notification shall not waste in the municipal corporation of the city of Vapi. તમારા બાપ દાદાની માલિકીની જમીન વાપી મ્યુનિસિપાલિટીની થઈ જશે, પણ તમારા ગામની સરકારી જમીન વાપી મ્યુનિસિપાલિટીની નહીં થાય. તો એ જમીન કોની? પંચાયત હતી ત્યાં સુધી એ પંચાયતની હતી. પંચાયત રહી નથી, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન થઈ ગયું, તો આ સરકારી જમીન કોની? એ તો ભાજપ વાળાના વેવાયોની, જમાઈઓની, એના દીકરીઓના ઘરવાળાની, એના ભાઈ ભત્રીજાની. તમારે શું કરવાનું? તો કે મત આપવાના. મિત્રો વિચારો, આબાદ રીતે ચોરી થઈ રહી છે. કોઈ કહેતું નથી આને, કોઈ પૂછતું નથી કે આવા કાગળિયા ગાંધીનગરની એસી ઓફિસમાં બેસીને 4 લાઈન લખી નાખે એટલે મારે ને તમારે માની લેવાનું. તમે અને હું જેને મત આપીએ એ સરકાર ગાંધીનગરની એસી ઓફિસમાં બેસી A4 સાઈઝના એક કાગળ ઉપર 500 અક્ષરો લખે એટલે કાયદો બદલાઈ ગયો, જમીન તમારી છીનવાઈ ગઈ, જીવન છીનવાઈ ગયું, રોજગાર છીનવાઈ ગયો. ખાલી 400 અક્ષર, A4 સાઈઝનું એક કાગળ અને એક પ્રિન્ટર લાવે એટલે આપણી જિંદગી બદલી નાખે. આવું હોવું જોઈએ કે ના હોવું જોઈએ? આવું હોવું જોઈએ કે ના હોવું જોઈએ? ભાઈ સરકાર બની છે તો એનો અર્થ એ નથી કે કોમ્પ્યુટરમાં ગમે તે લખો, પ્રિન્ટો કાઢીને સહી કરો એટલે પછી ગમે તેને રોડે ચડાવી દો. અને તમારા કોમ્પ્યુટર, પ્રિન્ટર, સરકાર A4 સાઈઝના કાગળ અને 400 અક્ષરોમાં એવી જ તાકાત હોય તો બનાવો. વાપીની અંદર યુનિવર્સિટી, કોલેજ બનાવો, દવાખાના બનાવો, ખેતીવાડી સંશોધન કેન્દ્ર બનાવો, આદિવાસી સમાજ માટે ભણવાની વ્યવસ્થા ઉભી કરો. એ વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં A4 સાઈઝનું કાગળ, 500 અક્ષરો ને એક અધિકારીની સહીની જરૂર પડે. અને આદિવાસીઓની જમીન છીનવી લેવામાં A4 સાઈઝનું કાગળ, એક પ્રિન્ટર, 500 અક્ષરો અધિકારીની સહીની જરૂર પડે. દોસ્તો, તમે સમજો છો કે આ શું ચાલી રહ્યું છે ગુજરાતમાં? અમે તો બધા નિમિત્ત બન્યા છીએ લોકો માટે લડવાના. તમારા આશીર્વાદ નહીં હોય તો કંઈ થઈ નહીં શકે. અમે બધા નાના માણસો છીએ, સામાન્ય પરિવારના માણસો છીએ. અરવિંદ કેજરીવાલજીએ એક સપનું જોયું કે ગરીબના ઘરના જે સંતાનો હોય એને નેતા બનાવવા છે. ક્યાં સુધી નેતાઓ સામે લાચારી ભર્યો હાથ લંબાવશો કે એ ભાઈ સાહેબ મને આ કરી દો, એ ભાઈ સાહેબ આ કરી દો, આપો, તે કરી આપો. નેતાઓ પાસે કંઈ માગવું નથી. આપણો દીકરો નેતા બને ને એના માટેનું પ્લેટફોર્મ આમ આદમી પાર્ટી અરવિંદ કેજરીવાલજી ઉભું કર્યું. આ ચૈતરભાઈ વસાવા સામાન્ય સાધારણ ગરીબ પરિવારમાંથી આવે છે. ચૈતરભાઈ પાસે 2 રસ્તાઓ છે આદિવાસીના દીકરા તરીકે. એક કે કોઈ મોટા મોટા નેતાઓ પાસે હાથ લાંબો કરો કે એ બાપા અમારા સમાજને આ આલો, એ બાપા પેલું આલો, એ બાપા પેલું આલો. એ પહેલો રસ્તો છે કે માગો. અને બીજો રસ્તો છે ચૈતરભાઈ પોતે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈને ધારાસભ્ય બને અને તાકાતથી વળતી છાતી કાઢીને આદિવાસી સમાજ માટે બોલી શકે, લડી શકે એવો આગેવાન બને. તો તમે વિચારો કે કયો રસ્તો રાઈટ છે, કયો રસ્તો યોગ્ય છે? એ બાપા હાલો હાલો કરવાનો કે જ્યાં નીકળ અહીંથી ચાલ ફૂટ નેતા હું બનીશ, હું ચૂંટણી લડીશ ને બતાવીશ તને દમ કે કેટલો માણસ બને. શું નેતા? હમણાં પેલા ભાઈ ભાજપના નેતા કે આમ આદમી પાર્ટીમાંથી 400 જણા જોડાયા. એટલે ભાઈ 400 તો કોઈ દિવસ અમારી પાર્ટીમાં અમે નહોતા જોયા.
એ ક્યાંથી જોડ્યા? પાર્ટીમાં કોઈ દિવસ 400 માણસો નહોતા છે ગામમાં. એ ગામમાંથી 400 માણસો આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ભાજપમાં જોડાયા. જૂઠું બોલો, જોરથી બોલો ને એટલી બધી વખત બોલો. આ મંત્ર જે મોદી સાહેબે આપ્યો છે ભાજપના બધા નેતાને, એના ચેલાઓ બધા રટ્યા જ કરે છે મંત્ર સાહેબનો. પણ આપણે તો આપણું વિચારવાનું, આપણે આપણા બાળ બચ્ચાનું વિચારવાનું, આપણા ઘર પરિવારનું વિચારવાનું. અને એક તો મુદ્દો એ છે કે આપણને એમ થાય કે સરકાર આ કરશે, સરકાર તે કરશે, સરકાર શિક્ષણ આપશે, સરકાર આરોગ્ય આપશે, સરકાર નોકરી આપશે, સરકાર રોડ આપશે, સરકાર. મને હવે તો એમ થાય કે હું આ ધારાસભ્ય બન્યો, વિધાનસભામાં જઈને સરકારની હાલત જોઈ બધી, પછી મને એમ થાય છે કે સરકાર કાંઈ ન કરે ને તોય આપણા ઉપર બહુ મોટો અહેસાસ થઈ જાય છે. આપણે જે કરીએ ને એમ શાંતિ જીવવા દે ને તોય બહુ અહેસાન થઈ ગયો. આ કંઈક કરે છે ને એ જ ઉપાધિ છે. એ જે કરે છે ને એમાં કઈ ન કરે, ખાલી આપણા પૈસાનો પગાર લઈને સવારથી સાંજ સુધી ઓફિસમાં બેસીને બગાસા ખાઈને પાછા આવે ને એક ફાઇલ પર પણ સહી ન કરે ને તોય આપણે શાંતિથી આપણી મહેનતે જીવી શકીએ એમ છે. આ રોજ જાગી નવા કાયદા, નવો નિયમ, નવી, તમે વિચાર તો કરો. એક વસ્તુ માટે થઈને 100, 50, 200 કાગળ આપવા પડે. આધાર કાર્ડ કઢાવવું છે તો કે આ લાવો, તે લાવો, પેલું લાવો. કૂપનમાં નામ ચડાવવું છે તો આ લાવો, સોગંદનામું લાવો, અંગૂઠો લાવો, ફોટો લાવો, વિડીયો લાવો, બધું જ લાવો. તમારે માનો કે લાઇટ નું કનેક્શન લેવું છે કે કોઈ બીજું કામ સરકારી, વિધવા સહાય લેવી છે તો અંગૂઠો લગાવો, ફોટો લગાવો, સોગંદનામું કરો, થૂકવાળી કરીને ટિકિટ ચોંટાડો. હવે તને 2 હવળા હાથની ચોંટાડું પછી જ મજા આવશે. આમાં થૂકવાળી ટિકિટે મેળ નહીં પડે. આને હવળા હાથની ચોંટાડવી પડે એમ છે. અને આવે છે ચૂંટણી, વ્યવસ્થિત ચોંટાડો, થૂકવાળું કરી. ખોટું હોય તો ના પાડો. પબ્લિક ને લાઈનમાં ઉભી રાખવી, પબ્લિક ને ધક્કે ચડાવી દેવી, પબ્લિક પાસેથી કાગળ માંગ જ આ લાવો. કોઈ દિવસ એવું સાંભળ્યું કે તમે જેટલા કાગળ આપ્યા એટલા કાગળથી કામ થઈ ગયું? ઘટતા જ હોય. જેટલા આપો એટલા ઘટ્યા કરે. આવકનો દાખલો આપો તો કે જાતિનો દાખલો આપો, જાતિનો દાખલો આપો તો કે હવે પિતાનો દાખલો આપો, પિતાનો આપ્યો તો કે ફઈનો દાખલો આપો, ફઈનો આપ્યો તો કે સોગંદનામું આપો. જેટલું લાવો અને બધા દાખલા કાગળિયા લઈ જાય પછી આપણને આપે શું? આશીર્વાદ કે પછી આવજો, હવે આગળ તમારા બધા આવી ગયા. મારી વાત સાચી હોય તો હા પાડો, ખોટી હોય તો ના પાડો. તો શું સરકાર શું કામ બનાવી છે? આપણે દુનિયાના તમામ દેશોમાં સરકાર જનતા બનાવે છે. શું કામ બનાવે? આપણને હેરાન કરવા કે આપણું કામ કરવા? દુનિયાના બીજા દેશોમાં જનતાના મતથી જે સરકાર બને છે એ જનતાનું કામ કરે છે. આપણા દેશમાં આપણું એટલું મોટું સૌભાગ્ય છે કે આપણા મતથી જે માણસની સરકાર બને છે આપણને નડવા આવે. દરેક વસ્તુમાં સરકાર આપણને તકલીફ પહોંચાડતી હોય એવું લાગે છે. મામલતદાર ઓફિસો જુઓ, પોલીસ સ્ટેશનોની હાલત જુઓ. આ બેફામ દારૂ આખા ગુજરાતમાં વેચાય છે. નાની ઉંમરમાં દીકરીઓ વિધવા બને છે. કોઈના ઘરમાં 2 વર્ષના 5 વર્ષના નાના બાળકો હોય એના બાપ વગરના થઈ જાય છે, લટકી પડે છે. કોઈ હાલચાલ પૂછતું નથી. એવડી મોટી ગુજરાતની સરકારમાં જેનો બાપ નાની ઉંમરમાં દારૂના કારણે ગુજરી ગયો હોય એના સંતાનોની કોઈ જવાબદારી ગુજરાતમાં લેવા તૈયાર નથી. સરકારી તંત્ર બનાવ્યું છે, મામલતદાર છે, ઇન્સ્પેક્ટર છે, બધું જ છે, પણ કોના માટે? ભાજપ વાળાની સેવા કરવા માટે ને આપણી જેવાને દબાવવા માટે. કાયદો અને વ્યવસ્થા શબ્દ આપ્યો છે. શેખરભાઈ ને અમે બધા આંદોલન કરીએ, કઈક ધરણા બરણા કરીએ એટલે અમને મોટા સાહેબો આવે ભાજપનો પટ્ટો ગળામાં પહેરી અને એમ કે તમે કાયદો અને વ્યવસ્થાનું આમ કરો છો, તેમ કરો છો. તમે બધા કાયદો અને વ્યવસ્થા શબ્દ સાંભળ્યો છે કે નહીં? સાંભળ્યો છે કાયદો અને વ્યવસ્થા શબ્દ? કાયદો કોના માટે છે અને વ્યવસ્થા કોના માટે છે? ચૈતરભાઈ, કાયદો ગરીબ માણસને દબાવવા માટે છે અને વ્યવસ્થા બધી ભાજપ વાળા માટે છે. ભાજપ વાળાને કોઈ કઈ, તમે જુઓ કે બેફામ બધું ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ચાલે છે. કોઈ રોકટોક નથી, પણ ગરીબ માણસનું સાંભળનાર કોઈ નથી. અમે તો બધા આમ તો ભલે ધારાસભ્ય તો સમજ્યા આવે, આમ બહુ નાના માણસ છીએ. અમને સામેવાળા માણસની પીડા સમજાય છે, કેમ કે જેવા તમે છો એવા અમે છીએ. અને એટલે અમે તમારી પાસે
આપણા હોય, પોતાના હોય, એની પાસે આશા રાખવાની હોય. તમે અમારી જેવા છો, અમે તમારી જેવા છીએ, એટલે અમે તમારી પાસે આશા રાખીએ છીએ કે તમે અમારો હાથ પકડો, તમે અમને આશીર્વાદ આપો, અને તમારા આશીર્વાદથી અમે આગળ વધશું તો અમે તમારો હાથ પકડી શકશું. ભાજપ વાળા તો પૈસા વાળાની પાર્ટી છે, રૂપિયા વાળાના માણસો છે. સચિવાલયની અંદર હું ને ચૈતરભાઈ સતત જવાનું થાય ધારાસભ્ય તરીકે. એવા એવા હાઈફાઈ માણસો ત્યાં વિધાનસભામાં સચિવાલયમાં ફરતા હોય છે. શું વાત કરી? કોઈ દિવસ ત્યાં ગરીબ માણસને તો એન્ટ્રી નથી ગેટ ઉપર. મત તમારો, ટેક્સ તમારા, મજૂરી મહેનત તમારી, જમીન તમારી, આ મલક તમારો, તમારું જ બધું જ વપરાય, અને છેલ્લે વિધાનસભા સચિવાલયમાં એ આલીશાન બંગલાઓની અંદર પૈસા વાળા લોકો ફર્યા કરે. આપણી તો એન્ટ્રી નથી. તો વિચાર તો કરો કે આવું ક્યાં સુધી ચાલશે. મુદ્દો એ નથી કે આમ આદમી પાર્ટી હારી જશે કે જીતી જશે, એ કોઈ ચિંતાનો વિષય જ નથી. ગોપાલ ઇટાલિયા કે ચૈતર વસાવા બીજી વાર જીતશે કે હારી જશે, એ તો મુદ્દો છે જ નહીં. મુદ્દો એ છે કે આ લાચાર જનતા હવે કેટલી વખત હારશે. હવે તો એને જીતવાનો ટાઈમ આવ્યો છે. એકવાર તમારા નામનું બટન ઝાડુનું દબાવો, તમે જીતો એક વખત. જનતા જીતવી જોઈએ. તમારા મતથી, તમારા આશીર્વાદથી નેતા ખૂબ જીત્યા, પણ બધા નેતાઓ જીતીને શું કર્યું? જનતાને દબાવવાનું કામ કર્યું. મારી તો એ વિનંતી છે કે એકવાર તમારું પોતાનું બટન દબાવીને જોઈ લો. તમારા છોકરાનું બટન દબાવો, તમારા જમીનનું બટન દબાવો, તમારા સ્વાભિમાન માટેનું બટન દબાવો, હાવણાનું બટન દબાવો, અને તમારા પોતાને આગળ આવવા માટેનો રસ્તો ખોલવો પડશે. મિત્રો, આ બધા જ નેતાઓ આવી ગયા, મોટી મોટી વાતો. અહીંયા નાસિક જવાના બધા રસ્તાઓ બંધ છે, મોટા ભાગના. ઈશ્વરભાઈ ખ્યાલ હશે. કોઈને કઈ ચિંતા નથી. આ બ્રિજ 3 વર્ષથી બને છે. નરેન્દ્ર મોદી આવવાના હોય કેટલા મિનિટમાં બને? ધારો કે એવું નક્કી થાય કે વાપીથી દમણ જશે મોદી સાહેબ આંટો મારવા, તો આ બ્રિજ કેટલા દિવસમાં બને? સાચું બોલજો બધા. તમારે ને મારે હાલવાનું છે. તો આપણી કોઈ ઇજ્જત નથી. આપણે તો બાજી મોડા કહેવાય. આપણે તો સહન કરી લઈશું. આપણે શું જરૂર છે? અને આપણે હેરાન થઈએ તો એને ક્યાં તકલીફ છે? મોદી સાહેબ હેરાન ન થવા જોઈએ, મુખ્યમંત્રી હેરાન ન થવા જોઈએ. તમે જોતા જશો ને, મંત્રી તંત્રી આવે, રાતોરાત રોડ બને, સફેદ પટ્ટા લાગી જાય, પીળા પટ્ટા, કાળા પટ્ટા. મને ઘણી વાર એવો વિચાર આવે કે કોઈ દિવસ કોઈ ગાડીમાંથી ઊંચો નીચો ઉતરીને કઈ પોતાનો વાહો ભરતો નથી. તોય શું કામ પટ્ટા મારો? તોય શું કામ પટ્ટા મારો? ભાઈ, કોઈ કયો નેતા અહીં નવા બનેલા રોડ ઉપર ઉતરીને ઘસીને જોઈ લીધું બરાબર છે? તો એ આવે તો રાતોરાત બધું નવું થઈ જાય. ડિવાઈડરના ઝાડવાને પાણી છાંટીને ધોઈ નાખે, ધૂળ ઉખાડી નાખે પાંદડા ઉપર. પણ તમે ને હું હેરાન થતા હોઈએ તો કોઈ આપણો હાલ ચાલ પૂછવા તૈયાર નથી. ગુજરાતના તમામ શહેરોમાં મોટા મોટા નેતા આવે તો આખું સરકારી તંત્ર જાણે અંગ્રેજોની સરકારમાંથી નહોતા પેલા વાઇસરોય આવતા હતા. અંગ્રેજો વાઇસરોય મૂકતા હતા, અલગ અલગ વિલિયમ બેન્ટિક ને કયા કયા નામ છે, બે ત્રણ યાદ નથી. હા, બોલો કર્નન, એક હતો લોર્ડ કર્નન, ઘણા બધા હતા વાઇસરોય. સાયમન આવ્યો હતો. પછી છેલ્લે હતો બોલો માઉન્ટ બેટન, છેલ્લો ગવર્નર અંગ્રેજોનો લોર્ડ માઉન્ટ બેટન. એ જમાનામાં કોર્નવોલિસ આવતો, લોર્ડ કોર્નવોલિસ, વેલેસ્લી, લોર્ડ વેલેસ્લી, આ બધા અંગ્રેજોના ગવર્નરો હતા. એ ભારત આવે ત્યારે તે દિવસે આવી રીતે રોડ નવા બનાવી નાખતા, પટ્ટા મારી દેતા. નહીં કે અંગ્રેજો આવ્યા, આવો રોડ હારા બનાવવા, અને છોલાઈ નો જવો જોઈએ. અને એના વારસદારો આ ભાજપ વાળા છે કે તમે અને હું ત્રણ પેઢીથી જે રોડ રસ્તા માટે હેરાન થતા હોઈએ તો નહીં બને. આ દમણનો બ્રિજ એટલે વર્ષો સુધી ખંડેર રહ્યો, માંગ તોડ્યો, તો હવે નવા બનવાનો મેળ નથી. પણ હમણાં જો દિલ્હીથી કોઈ વાઇસરોય આવે ભાજપનો, તો રાતોરાત બધું જ બની જાય. અહીંયા કુંડાઈ મુકાઈ જાય, ફૂલ મુકાઈ જાય, નવા રોડ ઉપર કુંડા મુકાઈ જાય. આપણને એમ થાય કે એમાં ઝાડવા જોયા વગર નહીં રહી શકતો હોય. સાચું હોય તો આ પાડો. રોડ ઉપર ફૂલના કુંડા મુકાઈ જાય. આપણા માટે તો રોડય નથી. અને વાઇસરોય આવે બધા ભાજપના, દિલ્હીથી કે ગાંધીનગરથી જે કઈ વાઇસરોય આવે તો કુંડાઈ મુકાઈ જાય છે. અધિકારીઓ કેટલી કાળજી રાખે છે કે સાહેબને શું ગમશે ને શું નહીં ગમે. તમારા અને મારા મતથી ચૂંટાયેલા સરકારમાં બેઠેલા માણસને સાહેબને શું ચાલશે, સાહેબને શું ફાવશે, સાહેબને શું ગમશે, એનું ધ્યાન કલેક્ટર, એસપી, પીએસઆઈ, મામલતદાર બધા રાખે. તમને મને હું ગમશે ને એનું કોઈને કઈ પડી નથી. ગમે નગર ઘરે વયો જાય.
આપણે ક્યાં માણસ જ છીએ, ક્યાં આ દેશના નાગરિક છીએ? આપણી પસંદ ન પસંદની મામલતદારને શું ચિંતા હોય? સાહેબને ગમવું જોઈએ. અને સાહેબે પાછા કેવા કેવા માણસોને બનાવ્યા છે. ઓહો, અમને વખાણ કરવા બેસીએ તો વાપીની બજાર ભરાઈ જાય. એક ગામમાં પાણીની ટાંકી હતી. ટાંકી ઉપર આમ ગોળ 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 નિશાની હોય, ખબર હોય તો પાણીની ટાંકી. ખ્યાલ છે બધાને? આ બાજુ ગોળ હોય છે, સીધી હોય છે. એક ગામમાં પાણીની ટાંકીને આવી રીતે ગોળ ગોળ નિહાળી હતી. અને સવારમાં આખું ગામ જાગ્યું, પોતપોતાના કામમાં બધા ગયા. તો સવારમાં 4-5 લોકો નજર પડી ટાંકી ઉપર ગધેડો છે. એટલે એક જણાએ બીજાને કીધું, બીજાએ ત્રીજાને કીધું, ત્રીજાએ ચોથાને કીધું કે ભાઈ આપણા ગામની ટાંકી ઉપર ગધેડો. ગામ ભેગું થઈ ગયું આખું. અને બધું ચિંતામાં છે. સરપંચ બરપંચને બોલાયા કે ભાઈ સાહેબ આ બધું આપણી ટાંકી પર ગધેડો ઘૂસી ગયો, શું કરવાનું? હવે જો તમે નીચેથી ઉપર જાઓ, ઉપર ગધેડો ભડકે તો હારો હેઠો પડે, અને ઉપર 2 લાખ મારે તો માણસ નીચે પડે. એટલે થઈ મુશ્કેલી ગધેડો નીચે ઉતારવાની. એટલે 2 લોકો કોઈ જાણકાર જુવાની હતા, એને ફેસબુકમાં ફોટો પાડીને મૂક્યો કે અમારા ગામની ટાંકી ઉપર ગધેડો ચડી ગયેલ છે, અને નીચે ઉતારવાનો આઈડિયા કોઈ પાસે હોય તો આપો કોમેન્ટમાં. એટલે નીચે એક ડાયા માણસે કોમેન્ટ કરી કે ભાઈ ગધેડો નીચે ઉતારવાનો આઈડિયા તો આપું, પણ આ ચડ્યો કેમ આયા? ઈ આઈડિયા આપો. હવે ગાંધીનગરની ટાંકી ઉપર કેટલા ગધેડા ચડી ગયા વિચાર તો કરો દોસ્તો, વિચાર તો કરો. હવે એને નીચે ઉતારવાની ચર્ચા કરીએ આપણે. કોઈ એમ તો પૂછો ગાંધીનગરની ટાંકી પર 8 પાસ ને 7 પાસ ને ઓહો કેટલા ચડી ગયા. સાચું હોય તો આ પાડો, નહીં તો ના પાડો. ચડી ગયા ને ટાંકી ઉપર. તમારા અને મારા પરિવારના ભણેલા ગણેલા મહેનતુ જુવાનિયાઓ પાસે આજે કામ નથી, અને ગાંડા ગાંધીનગર સુધી પહોંચી ગયા. વિચાર તો કરો ને, ખોટું હોય તો ના પાડો. ક્યાં અત્યારે ચૂંટણી ચાલુ છે, ભાષણ સારું લાગ્યો તો ખૂણામાં જઈને બટન દબાવવાનું છે. હાલ તો એવું છે નહીં. અનેક ગુજરાતના એવા યુવાનો છે કે જેની અંદર કૌશલ્ય છે, આવડત છે, મહેનત છે, ધગશ, પણ ક્યાંય નંબર આવતો નથી. સરકારી ભરતીઓ વર્ષો સુધી ચાલ્યા જ કરે. ક્યારેક મેરિટ બાર ન પડે, ક્યારેક મેરિટ બાર પડે તો અનામતમાં લોચો થયો હોય, ક્યારેક અનામતમાં લોચો ન હોય તો કઈક પેપર ફૂટી ગયા હોય. અને ગાંડા ગાંધીનગરની ટાંકી ઉપર ચડીને મજા કરે છે. એકદમ મજા થઈ ગઈ હોય કે ભાઈ મજા આવે છે. કોક તો એને હેઠે ઉતારો બાપા, એવી વિનંતી હું તમને બધાને કરું છું કે એને હેઠે ઉતારો. આમ ન હોય હાવ, એને હેઠે ઉતારો. આ અમારા જમાદાર 12 પાસ હશે, 12 પાસ નો કોન્સ્ટેબલ નો બનાવે. હું હતો કોન્સ્ટેબલ. ઓછામાં ઓછું 12 પાસ થાવ તો તમે લોકરક્ષક બની શકો, પણ ગૃહમંત્રી બનવા માટે કોઈ નિયમ જ નથી. ટાંકી ઉપર ચડી જ જાઓ. દોસ્તો ક્યાં જઈને કહેવાનું, કોને જઈને કહેવાનું, અને કોણ સાંભળે આપણી વાત? અમે તો તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે અમારી વાત તમે સાંભળો ને તમારી વાત અમે સાંભળીએ ને એકબીજાનો સાથ સપોર્ટ આપીને ગાંધીનગરની ટાંકી ઉપરથી ગધેડા હેઠા ઉતારવાનું કામ કરવું થાય એમ છે કે નહીં બધાથી? તો જરાક અમારું તમે સાંભળો, તમારું અમે સાંભળીએ. ચૈતરભાઈ, અમારા ઈશુદાનભાઈ સાંભળે, અમારા કમલેશભાઈ, જયરામભાઈ, મનોજભાઈ, જીતુભાઈ, રાજીવભાઈ પાંડે સાહેબ, આ બધા આગેવાનો છે એ જનતાની વાત સાંભળનારા છે. જનતાની વાત સાંભળનારા આગેવાનોની વિનંતી સાંભળો, અને આવનારી ચૂંટણીની અંદર જરાક અમારા હાવણાને તમારા આશીર્વાદ આપો, એવી હું તમને બધાને 2 હાથ જોડીને નમ્ર વિનંતી કરું છું. દોસ્તો આપ સૌએ આટલી ધીરજ ધરપત સાથે, સંયમ સાથે અમારી વાત સાંભળી એ બદલ આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર. અમારી વાપી અને વલસાડની ટીમના બધા જ આગેવાનો બધાનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. અમારા કેતનભાઈ તો જૂના જાણીતા છે, મનોજભાઈ ને બધા. 2022માં વાપી નગરપાલિકાની ચૂંટણી હતી, એમ અરવિંદભાઈ ઉભા છે બધા. અમે તો જાનમાં કોઈ જાણે નહીં, હું વરની ભાઈ એમ અમે 4-5 જણા અને 25 ઉમેદવાર ઉભા રાખ્યા હતા, અને ભૂકા કાઢી નાખે એવો ચૂંટણી પ્રચાર કર્યો તો 18% તો મત મળ્યા ને ઓળખે નહીં કોઈ. આ વાપીમાં 2022ની ચૂંટણી જે હશે એને યાદ હશે, ત્યારે હું પાર્ટીનો પ્રદેશ પ્રમુખ હતો, અને કોઈને ખબર નહીં કે છે કોણ. કેતનભાઈ ઉભા રહી ગયા, મનોજભાઈ ઉભા રહી ગયા, આ ભાઈ પાર્ટી આપી ટિકિટ ને મંડ્યા પ્રચાર કરવા. રાજીવભાઈ નું માર્ગદર્શન, જીતુભાઈ ની મહેનત,
અને વાપી નગરપાલિકામાં 2022 ની અંદર ચૂંટણી થઈ, એમાં 18% મત આમ આદમી પાર્ટીને ઈ વખતે મળ્યા હતા, જયારે ચૈતરભાઈ નહોતા ને હુંય ધારાસભ્ય નહોતો ને કાંઈ નહોતું. તો આજ તો ઘણી બધી આમ આદમી પાર્ટીની ચર્ચા છે. તમે સહેજ આશીર્વાદ આપશો, થોડોક હાથ પકડશો તો આખા ગુજરાતની અંદર ઘણું સારું થઈ જાય. અને હાવ છેલ્લી વાત કે આ ચૈતરભાઈ ધારાસભ્ય બન્યા અને એના પછી પાછો હું ધારાસભ્ય બન્યો, તો મજા આવી કે ન આવી? કેટલી મજા આવી? આંકોર જ મજા. તમે એક જ બોલ્યા. તમે મને ફરીથી કહો, હોય એવું કહેજો કે તમે મોબાઈલ ખોલો, ટીવી ખોલો, છાપું ખોલો, તમારા માટે લડતો એક માણસ હંમેશા તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય, બોલતો દેખાય, નીડર દેખાય, ગમે એવી તોપથી ન ડરે. આવા 2 જણા જીતીને આવ્યા, તમને મજા આવી કે ન આવી? 2 માં આટલી મજા છે તો 102 માં કેટલી મજા હોય? વિચારીને કરજો પછી મતદાન કે 2 માં મજા આવે તો 102 માં કેવી આવે. અને 156 વાળી મજા તો તમે લઈ જ રહ્યા છો ધરાઈ ધરાઈને. 156 વાળી મજા આવી જ રહી છે, પણ 2 માં આ મજા છે 102 માં લઈ જવી હોય તો તમારા આશીર્વાદની જરૂર પડશે. તમે બધાએ અમને આશીર્વાદ આપો એવી પ્રાર્થના સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું. બધાનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારત માતા કી જય.